Praise the Lord. संसारे व स्वामी नासिक Hallelujah. Hallelujah. Should I continue in English or Tamil? English. Yeah, okay, because you don't. Yeah. Okay. Praise the Lord. संसारे व स्वामी नासिक Hallelujah. Hallelujah. Shall we close our eyes? अब सिर्फ एक दया स्वसागनु We thank you, Lord. स्वामी ने वहां से स्तुति करना Holy Spirit, we welcome you in our midst. शुद्ध आत्मा ने वहां से अब वहां से आराधना करना You take complete control. और वहां से सहमुनिम स्वामी ने स्थाने पालने करना You speak to us your mysteries, your word. वहां से वाचने वहां से अभिलाष स्वामी वहां से कथा करना है Lord, we thank you that you are speaking to us. It is your truth that sets us free. स्वामी वहां से अपने कथा करना वहां से सहबहवत हमें स्वामी अपने विधास करो लाबान Lord, every word that you speak to us, you confirm it with signs and wonders. वहां से वाचने अपने कथा करना है वो वाचने तुल वहां से हास कम सा लाकुल वली एक वहां से स्थिर करना Take complete control of mine and my brother's mind, our words, our thoughts, and you speak. स्वामी आपकी मागे न मागे सहोदरයන් ද වචනද ස්වාමී සිත්විලින්ද හැමදේක වහන්සේ පාලනය කරමින් වහන්සේ අප තුලින් කතා කරන බැනව. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. In the name of Jesus, we pray. Amen. ඔබ වහන්සේ ස්තුති ප්‍රශංසා කරන යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. ආමේන්. Praise the Lord. ප්‍රශංසා වේවා. Hallelujah. 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 As my brother said, I would like to start with my testimony. මම සහෝදරයෙක් කිව්වාගේ මගේ සාක්ෂියෙන් මම පටන් ගන්නම්. I was born as a weak child. මම ඊටමත් දුර්වල දරුවෙක් ලෙස ඉපදුණා. And if doctors would give me medicines, those medicines would react in my body. දොස්තරවරු මට බෙහෙත් දුන්නොත් ඒ බෙහෙත් මගේ ශරීරය ඍණාත්මක ප්‍රතිචාර දක්වනවා බෙහෙත් වලට. So my parents should be really careful with me. The food changes, if the climate changes or water change, it would affect me. ඉතින් මගේ දෙමව්පියන් ඉතාමත් ප්‍රවේශම් වෙන්න යුතු වුණා. වාතාවරණය දේශගුණය වෙනස් වුණොත්, කැම වෙනස් වුණොත් මට ඒක බලපාන නිසා ඉතාමත් ප්‍රවේශම් වුණා. If they give me medicine and that medicine I would get rashes in my body, and doctors gave a list of medicines which I should not take. ඉතින් සමහරවිට මේ බෙහෙත් පවා මට ප්‍රතිවිරුද්ධව මගේ ශරීරය ක්‍රියා කරා. බෙහෙත් ගත්තා මගේ මේ පළු දාන්න ගත්තා. ඉතින් දොස්තරවරු පවා ලයිස්ට් දෙක මේ බෙහෙත් මේ ශරීරයට ප්‍රතිවිරුද්ධව ක්‍රියා කරන නිසා මේව දෙන්න එපා. Every month at least 10 days I am sick. ඉතින් මාසෙකට දවස් 10ක්වත් අඩුම ගානේ මම රෝගීව සිටියා. When I went to school, මම ඉස්කෝලේ පාසලට ගියාම I studied first standard 2 years, I studied second standard 2 years. ඉතින් පළවෙනි වසර මම දෙසරක් ඉගෙන ගන්න වුණා. දෙවන වසර මම ෆේල් වෙලා දෙසරක් කරන්න වුණා. When I studied second standard 2 years, my principal called my parents and they said she doesn't know ABCD. How will you put her in third standard? ඉතින් මම දෙවෙනි වසර එක සැරයක් ෆේල් වෙලා තව වසරක් පාඩම් කරනකොට ප්‍රින්සිපල් මොකක්ද කරේ අම්මට අඬගාලා කිව්වා මෙයා අරුණ ගානේ ආයෙත් දන්නේ අපි කොහොමද මෙයාව ඉදිරියට යවන්නේ Anybody like me? මම වගේ කවුරුද ඉන්නවද මම වගේ ඉගෙන ගන්න අපහසුයෙන් ඉන්න දරුවන් ඉන්න නැත්නම් කවුරු ඉන්නවද අතොස්සන බලන්න So all are better than me. ඔව් හැමෝම මට වඩා හොඳයි Somebody who's sitting there lifted her hand. කවුරුත් නැත් අපි ඉස්සුවා Praise God. Hallelujah. Okay. And I was not in singing, I was not in sports, I was not in music, I was not in drawing. I was a big zero. මම අනුගානේ මම මේ ගීත ගායනටවත් මම වාදනය කරන්නටවත් ක්‍රීඩා කරන්නටවත් මම කිසිම දෙයකට මා තුළ හැකියාවක් නොතිබුණු කෙනෙක්. I was transferred from one state to another state. මම එක ප්‍රදේශයකින් තවත් ප්‍රදේශයකට මාව මාරු කරනු ලැබුවා. Because of my father's job, we shifted. And when I went to the other state, they did not fail me up to 9th standard. ඉතින් එක ප්‍රදේශයක මගේ තාත්තගේ රැකියාව නිසා අපි තවත් ප්‍රදේශයකට ගියා. ඊට පස්සේ ඔවුන් මාව ෆේල් කරේ නැහැ 9 වන වසර වෙනකම්. Thank God the place when I shifted in that state, they won't fail until 9th, even if the student is not fit. ඉතින් ඒ පාසල හරි අනර්ග පාසලක්. ඒ දරුවා හොඳ වුණත් නරක වුණත් දරුවා ෆේල් කරන්නේ 9 වන වසර වෙනකම් ඉගෙන ගන්න බැරි වුණත් පුළුවන් වුණත් ඉදිරියට යනවා. Is it like that here? ලංකාවේ මේ වගේද? Because 10th is the board සමහර exam. ස්කෝල. Same? Okay. 10 වසරේ තමයි වැදගත් විභාගෙ තියෙන්නේ. I have never seen anybody getting less mark than me. ඉතින් මම කවදාවත් දැකලා නැහැ මට වඩා අඩු ලකුණු ගන්න කවුරුත් ඉන්නවා. I'm always sometimes 0 and sometimes 1 digit. Rarely I get 2 digits. සමහරවිට බිඳුව තමයි බොහෝ වෙලාවට සමහරවිට 10න් පල්ලෙහා මට තියෙන්නේ කලාතුරකින් තමයි 10න් ඉඳ තියෙන්නේ. When I came to 9th standard,
standard, again my principal called my parents. ඉතින් නම්මන වසරට ආව මොකද උනේ මට ප්‍රින්සිපල් මගේ දෙමාපියන්ට කිව්වා. And they said she doesn't know to read and write. මේ දැරියට කියවන්නවත් මේ ලියන්නත් බෑ. She has come to 9th standard. We wonder that she can't even write ABCD properly. දැන් නම්මන වසරට ආවට තාමත් ආයෙත් බෑනේ. So they sent me out from the school. දැන් මාගේ ඉස්කෝලේ නැස් කරා. I was born in the Christian family. මම ඉපදුනේ ක්‍රිස්තියානි පවුලකට. We used to go for church. අපි පුරුද්දක් වශයෙන් පල්ලි ගියා. We have prayer at home. අපි ගෙදරදී යාඥාවන් කරා. But I never had any intimate personal relationship with God. එනමුත් මට දෙවියන් වහන්සේ සමග පෞද්ගලික සම්බන්ධතාවයක් තිබුණේ නැහැ. I went to church because I had to go. මම පල්ලියට ගියේ මම යන්න යුතු නිසා. There is something called catechism in the school. සබත් පාසල කියලා මේ ඉස්කෝලේ තියෙනවා. And the teacher was telling that God created Adam and we came from Adam. ඉතින් ඒ උගන්වන ගුරුවරු කිව්වා දෙවියන් වහන්සේ ආදම්ව මැව්වා අපි පැවතෙන්නේ ආදම්ගෙන් කියලා. And the science teacher said that I came from monkey. නමුත් මගේ විද්‍යාව උගන්වන ගුරුවරයෙක් කිව්වා මම මොකද වඳුරෙක්ගෙන් තමයි මම පැවතෙන්නේ කියලා. I was so confused. අම්ම ඉතාමත් අපහැදිලි වුණා මට. I went to my father. මම මගේ තාත්තා ගාවට ගියා. I asked my father, තාත්තේ did I come from monkey or I came from Adam? මම පැවතෙන්නේ ආදම්ගෙන්ද වඳුරෙක්ගෙන්ද? My brilliant father gave me a brilliant answer. මගේ ඉතාමත් ප්‍රඥානවන්ත තාත්තා කියා සිටින ප්‍රඥානවන්ත ලෙස. He said, when you study catechism, forget science. When you study science, forget catechism. ඔබ දහම් පාසලට ගියාම විද්‍යාව අමතක කරන්න, විද්‍යාව පන්තියට ගියාම දහම් පාසල අමතක කරන්න කිව්වා. How can both be true? ඉතින් මේ දෙක කෙලෙස් තමයි සත්‍යය වන්නේ. Either God is true or I am not come from monkey. ඒ දෙවියන් වහන්සේ සැබෑ නම් මම වතුරෙන් පැවතෙන්නේ නැහැ. So I was, even though living in a Christian family, I never knew Christ. ඉතින් ක්‍රිස්තියානි පවුල තමයි ඉපදුනත් මම යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව පෞද්ගලිකව ඇඳිලා හිටියේ නැහැ. I always had the question, is God true? ඉතින් මට හැම වෙලේම තිබ්බ ප්‍රශ්නය තමයි දෙවියන් වහන්සේ සැබෑද? I am born in this religion, so I am worshipping this God. මම මේ ආගමට ඉපදුණු නිසා මගේ දෙමව්පියන් නිසා මම මේ දෙවියන් වහන්සේ නමස්කාර But කරනවා. then how will I know who's the true real God? නමුත් මම කෙලෙසද සැබෑ වූ දෙවියන් වහන්සේ කවුද කියලා දැනගන්නේ? If there is really a God. දෙවියන් වහන්සේ කෙනෙක් කියලා ඉන්නවනම් කවුරුහරි. But I see my mother every day morning. She gets up and she prays. නමුත් මගේ මාව මම දැක්ක හැමදාම උදෑසන නැගිටලා යාඥා කරනවා. One day I saw her because I was sent out from the school and there is no hope that I can get any education. And my mindset was, I'm a big zero and I wanted to commit suicide, but I don't have guts. I want to run away and I don't have guts. I couldn't live, I couldn't die. මගේ මනස හැමලෙම මාව ප්‍රතික්ෂේප මාව ඍණාත්මක අසුභවාදී අදහසෙන් පැමිණියා මම වැඩක් නැති කෙනෙක් මට සාර්ථකත්වයක් නැහැ මට සියදිවි හානි කරගන්න අවශ්‍ය වුණා නමුත් මට ඒක කරන්නවත් මට ශක්තියක් නැති මම ප්‍රතික්ෂේප වෙච්ච බැරි කෙනෙක් කියලා මගේ මනස කිව්වා. I had no friends. I was always isolated. මට මිතුරන් හිටියේ නෑ මම හැමලෙම තනි වුණු කෙනෙක්. I always think, why am I born in this world? මම හැමලෙම හිතුවා ඇයි මම මේ ලෝකෙට ඉපදුනේ කියලා. What is the use of being here? මේ ලෝකෙට ඉපදුන හේතුව කුමක්ද? I'm a good for nothing. I'm an useless. I'm stupid. I'm an idiot. මම කිසි වැදගත් නැති වැදගත්කමක් නැති මම මෝඩ අඥාන කෙනෙක් කියලා මම හිතුවා. Why should I be a burden to my parents? ඇයි මම මගේ මවටත් පියාටත් බරක් වෙන්නේ? I felt that I'm ashamed. මම හිතුණා මම ඉතාමත් ලැජ්ජාගත කෙනෙක්, ලැජ්ජාසහගත කෙනෙක්. When I was in my childhood, I was okay because only I had problem in reading, writing, but other things I was normal. මම ලදරු කාලේදී මට යම් ආකාරයේ ප්‍රශ්නයක් වුණේ ඇයි මට කියවන්න ලියන්න පමණයි බැරිුනේ නමුත් අනිත් අවදිවල අනිත් දේවල් වල මට පියාගන්න පුළුවන් වුණා. But as I was growing, I had problem with my identity and I started to isolate myself. නමුත් මම වැඩිමහල්ුවට පාත් වෙලා මම ඉදිරියට යනකොට මට මගේ සුරක්ෂණය ගැන ප්‍රශ්නයක් තිබුණා. මම ඒ අනාරක්ෂක සුරක්ෂණ නැතිකම නිසා මම අයින් වෙලා පොන් වෙන්න පටන් ගත්තා. When I came to my 9th standard, I went into such depression where I lost my hair, where people could see my scalp. කොතරම් මගේ ඒ නම්මන වසරට ගමනේ මගේ මානසික ආතතියක් තුලින් ගියා පීඩනයක් තුලින් ගියා මගේ හිස දෙස්පෑ වටෙන්න බලන මගේ මේ කට්ටේ මගේ පේන්න පටන් ගත්තා. Praise the Lord. ස්වාමීන් වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා. But God is so loving and merciful. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රේමණීයයි උන්වහන්සේ දයාවකම්පාගේ කෝරියා. හalleluya. And one day when I saw my mother praying and crying, එක දවසක් මගේ මව
අඩවි යාඥා කරනවා දැක්කම I also prayed. මම යාඥා කරා. I asked, who are you, Lord? මම අසාසිත ස්වාමීන් වහන්සේ කවුද? Is there really a God? ඔබ වහන්සේ සැබෑද? If there is really a God, then who are you? සැබෑ දෙවි කෙනෙක් ඉන්නවනේ ඔබ කවුද? If you are real, then did you create me? ඔබ සැබෑ නම් ස්වාමීන් වහන්සේ මාව මැව්වද? If you have created me, is there any purpose or plan for me in this world? ඔබ වහන්සේ මාව මැව්වනම් මේ පෘථිවිය මත මට යම් අරමුණක් මට යම් ඉලක්කයක් මගේ ජීවිතේ තිබෙනවද? If you have any purpose or any plan for me in this world, then what is that purpose you have for me? ඔබ වහන්සේ මගේ ජීවිතේ යම් බලාපොරොත්තුවක් තිබෙනවා නම් ඒ බලාපොරොත්තුවේ අරමුණ කුමක්ද මගේ ජීවිතේ? If you are really true, then reveal yourself to me. ඔබ වහන්සේ සැබෑ නම් ස්වාමීන් වහන්සේ මට එළිදරව් වෙන්න. Knowingly or unknowingly, I made the right play. මම දැනගෙන හෝ නොදැනගෙන මම හරි යාඥාවක් කරා. I was searching the real purpose of my life. මගේ ජීවිතේ මම සැබෑ අරමුණ සොයමින් සිටියා. Immediately, nothing happened. එකපාරටම මට වෙනසක් සිදු වුණේ නැහැ. But from on that day, a big change took place in my life. නමුත් එදා පටන් පැහැදිලි වෙනසක් මගේ ජීවිතයේ දෙන්න පටන් ගත්තා. I was at home. මම නිවසේ සිටියේ. I felt like there is no more future. මට හැඟුණා තවත් මට අනාගතයක් නැහැ. I locked myself inside the room. මම මගේ කාමරයට ගොස් මම බසා ගත්තා. I never sit in the living room because if anybody comes, they would ask me what you're doing. මම කවදාවත් මම නිවසේ සාලේ සිටියේ නැහැ. මක්සද කවුරුද ආගන්තුකෙක් ආවොත් උන්හම ඔබ මොකද්ද කරන්නේ කියලා. I never answered the phone call because if I answer, they would ask me how are you and what you're doing. මම කවදාවත් ෆෝන් කෝල් එකක් ආන්සර් කරන්නේ නැහැ. මේ අවේලාවේ ආන්සර් කරන ඔබ මොකද්ද කරන්නේ? ඔබ කොහෙද ඉන්නේ කියලා අහනවා. I couldn't face the world. I couldn't face people මට මිනිස්සුන්ට ලෝකෙට මුහුණ දෙන්න බැරුව හිටියා. because I felt I'm ashamed. මක්නිසද මම ලැජ්ජා සහගත කෙනෙක් කියලා මට හැඟුණා. But after a few months, නමුත් මාස කිහිපයකට පස්සේ මම යාඥා කරාමු. there is something called tutorial college. Tutorial college. Tutorial college, yeah. යා විදුවලක් තියෙනවා ඒ රටේ. In this college, usually people who just want a certificate who has never gone to school, they come at the age of 30 or 40 for the job. They will come directly right 8th standard and then they're 10th. ඒ ඉස්කෝලේ මොකද කරන්නේ ඉගෙනගෙන නැති අයට වයසට ගියාම ඔබට රැකියාවක් අවශ්‍ය නැහැ. ඔබට පුළුවන් මේ ඉස්කෝලේට පැමිණලා පාසලට පැමිණලා විදුහලට පැමිණලා ඉගෙනගෙන ඊට පස්සේ යම් සහතිකයක් ලබා ගන්න රැකියාවක් සඳහා. It doesn't have the value like the regular school. සාමාන්‍ය විදුහල් මෙන් ඒකට තිබෙනා වූ පිළිගැනීම අඩුයි. I don't know whether you have that tutorial college. අපේ ලංකාවේ මෙවැනි නෑ. No. Okay. So when I went, my mother took me to that school. The teachers were younger than the students. ඉතින් ඒ ඉස්කෝලේට මගේ මාව ගෙනිච්ච විදුහලේ ඒ විදුහලේ ගුරුවරු ඇවිල්ලා ශිෂ්‍යයන්ට වඩා බාලයි. ශිෂ්‍යයෝ වැඩිමහල් අය. Because the student would be 30 or 40, they would have not gone to school, but they would be working somewhere where they need a 10th certificate. ඉතින් මේ ශිෂ්‍යයන් කොයි ඉස්කෝලේ ගිහලා නැතුව ඇති වයස 30 40 අතර ශිෂ්‍යයන් ඔවුන් කොහෙද රැකියාවකට යනවා. දැන් ඔවුන්ට යම් සාතිකයක් අවශ්‍ය නිසා ඔවුන් මේ විදුහලට පැමිණෙනවා. For the first time, the teacher accepted me as a human. ඉතින් ප්‍රථම වතාවට මිනිස්සෙක් ඇටියට මේ ගුරුවරිය මාව පිළිගත්තා. Because I was always called a stupid, fool, slow coach. I was always called with those labels. හැම වෙලේම මට ගුරුවරයන් කතා කරේ යම් ලේබල් එකක් සමග මෝඩයා නැත්නම් අඥානියා වැඩ කර නැති කමකට නැති කෙනා කියලා. නමුත් ප්‍රථම වතාවට මට අනන්‍යතාවයක් ලැබුණා. In this school, I saw my classmates. They have never had any basic foundation, even what I had. ඉතින් මේ ඉස්කෝලේදී මම දැක්කා මේ දරුවන්ට අනුගාමී මට තිබ්බා වූ අත්විවරමුවත් ඒ පාඨමාලා මුල් ආරම්භයක්වත් නැති අය තමයි සහ සිසුවන් හිටියේ. In this school, they won't teach the whole syllabus. They only teach the important things which where the student can get past. ඉතින් මේ ඉස්කෝලේ ඉගෙනුවේ මුළු සිලබස් එකම උගන්වන්නේ නැහැ. නමුත් යම් ආකාරයෙන් සහතිකයක් දෙන්න හැකියවන්නා වූ ආකාරයේ තමයි ඒ තිබෙනා වූ සිලබස් එක පාඨමාලාව. When my parents put me in that school, they thought maybe 5 or 6 times she has to try. We don't know whether she will pass. ඉතින් මගේ දෙමව්පියන් හිතුවා මේකට දැම්මට අපි හිතන්නේ නැහැ මෙයා සමහත් මේකට සමහරකට පස්සරයක් හයසරයක්වත් හිටියොත් මෙයාට පුළුවන් වෙයි කියලා හිතුවා. But by that time, I started to change and I started to seek the Lord. නමුත් ඒ අවධියේදී මම වෙනස් වෙලා මම දෙවියන් වහන්සේව සොයන්න පටන් ගත්තා. But the seeking was, I was seeking him, but I didn't know whether he was real. නමුත් මම උන්වහන්සේ සැබෑද කියලා
කියලා බැලන් හිටියේ නෑ. නමුත් මම උන්වහන්සේ සෙව්වා. And first time in my life, in that open school where I went to the tutorial college, I just passed, but I passed all the subjects. ඉතින් මගේ ජීවිතේ ප්‍රථම වතාවට ඒ විදුහල තුල සෑම සබ්ජෙක්ට් එකක්ම මම සම්පූර්ණයෙන්ම ඔක්කොම පාස් වුණා. It was a big miracle. ඒක තමයි ලොකු විශාල හාස්කමක්. It's really a big miracle for me to get, even though I got 35% to 40% just pass. That was a big miracle. My parents couldn't believe how is that she passed. මගේ සමත් වීම ඉතාමත් මනහර හාස්කමක්. මගේ දෙමෝපියෝ පව විශ්මයටපත් වුණා. මම ලකුණු 30 40 වගේ තමයි ප්‍රතිශතයන් ගත්තේ. නමුත් මම සමත් වුණේ ඒක පුදුම හාස්කමක්. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. ස්වාමීන් වහන්සේ ස්තුති වේවා. And after that, I went, after I finished, we went for a retreat. It's a meeting. It's a gospel meeting. It was for 5 days. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි යම් ඥානකාන්තික යාඥා රැස්වීමකට අපි සහභාගී වුණා දවස් 5ක. It's a living retreat. අපි ඒතර නවාතැන් වෙලා ඉන්නා වූ රැස්වීමක් එක. My mother, my cousin, my auntie, we all went as a family. අපි පවුලක් ලෙස මගේ මාව, මගේ ඥාතීන්, මගේ අම්මගේ සහෝදරයන් හැමදෙනෙක් අපි සහභාගී වුණා. When I went there, for the first time when I went inside, my mind is I have traveled now. The climate has changed. The water has changed. I'll be falling sick now. දැන් මම ඒ ස්ථානයේ අපේ නිවසින් බැහැර ප්‍රදේශයක් ඉතින් එකපාරට මගේ මනස කිව්වේ දැන් දේශගුණය වෙනස් වෙලා වතුර වෙනස් වෙලා මගේ මනස කිව්වා දැන් මම අසනීප වෙයි කියලා. But for my surprise, I didn't fall sick. නමුත් මමත් විශ්වයටපත් වුණා. මම කිසි ආකාරයක ලෙඩක් දුකක් මට හැදුන්නේ නැහැ. And my mother had a tumor in her breast and it disappeared. මගේ මවට ඇයි පපුවේ තිබුණා යම් ටියුමර් එකක් ඒක එකපාරටම ස්වාමීන් වහන්සේ සම්පූර්ණ නැති I කළා. have never seen something like that. මෙවැනි දෙයක් ખાસකම කවදාවත් අත්දැකලා තිබුණේ නැහැ. For the first time I heard the gospel preached with power and authority. ප්‍රථම වතාවට මට සමන්දට ලැබුණා සුභාරංචිය කියනා වූ වදන ආධිපත්‍යයෙන් සහ බලයෙන් කතා කරනු ලැබුවා. For the first time in my life I had an encounter with Christ. ප්‍රථම වතාවට මගේ ජීවිතේ මම යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සමග සම්මුඛ වීමකට පැමිණියා. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. I have never seen him in a vision, but I cannot express it until you experience. I had an encounter. I knew that he is true. When the gospel was preached, when I heard the gospel preached, that word of God pierced my heart, and I accepted Christ on that day. Thank you, Jesus. මම මගේ පියවි ඇසට යේසුස් වහන්සේව දැක්කේ නෑ මට මුණ ගැසුන්නේ නෑ නමුත් මේ සුබ ආරංචිය මේ වදන මට ඇසුනම මම දන්නේ කෙලෙස් මේක විග්‍රහ කරන නමුත් මම සබුයින්ම දැනගත්තා මේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ජීවමානයි උන්වහන්සේ මගේ ජීවිතයට අවශ්‍යයි කියලා. Praise the Lord. Hallelujah. And my mother was with me, my sister was with me, my relatives were with me. They were wondering what happened because all these 5 days I was crying and I was crying and I was crying. ඉතින් මගේ නංගිලා හිටියා මගේ අම්මා හිටියා නාති හිටියා ඕම් ගම මොකද වෙලා තියෙන්නේ මම නොනවත්වා මේ දවස් පහේම අඬනවා. They thought something is wrong, but they did not understand what I was going through. ඕම් හිතුව මොන හරි වැරද්දක් මොනවා හරි වෙලා තියලා නමුත් ඕන්ට තේරුම් ගන්න බැරි වුණා මාතුල වෙන්නා උදේ. I realized on that day when I encountered Christ, there is a God and He loves me and He has died for me. Hallelujah. ඒ දවසේදී මම තේරුම් ගත්තා යේසුස් වහන්සේ කියනවා දෙවියන් වහන්සේ සැබෑවයි. උන්වහන්සේ මට ආදරේ. උන්වහන්සේ මාව ගැන සලකනවා කියලා. But all these days I was living a life as if there is no God. මේ ඊට ප්‍රථමයෙන් මම ජීවත් වුනේ දෙවි කෙනෙක් නෑ කියනා වූ වගතුව. All these days I was living a life as if there is no hope, as if there is no future. මම මේකත් ජීවත් වුණ ලැබුණේ සැපෑවක් නැත්තේ නෑ කියන මට අනාගතයක් නැහැ කියනා වූ තීරණ ගන්නතුව. On that day when I encountered Christ, ඒ දවසේදී මම යේසුස් වහන්සේ මුණ ගැසුණා. I made this commitment. මම මේ කැපවීම කරා. Lord, I didn't know that you are true. මම කියසිට ස්වාමීනි මම දැනගෙන ඉන්නේ ඔබ වහන්සේ සැබෑවයි කියලා. But today I came to know that you are here. නමුත් අද මම දැනගත්තා ඔබ වහන්සේ සැබෑවයි. And there is a God who loves me, who has great plans for me and purpose for me. මෙන්න දෙවි කෙනෙක් නැහැ ස්වාමීනි මට ප්‍රේම කරන්නා වූ මට අරමුණක් තිබෙන්නා වූ මට ශ්‍රේෂ්ඨ අභිප්‍රායක් තිබෙන්නා වූ. Lord, today I make this commitment. I will live my life for you and for you alone. අද මම මේක අපිම කරනවා ස්වාමීනි මමගේ ජීවිතය ඔබ වහන්සේලාට පමණක් මම ජීවත් වෙන්න. On that day I make this commitment,
Lord, I don't want, I have not come here to ask for help. I have not come here to ask for wisdom. I have not come here to ask for money. Lord, all I want you, and I'm going to live for you and for you alone. Hallelujah. මම එදා මේ කැපුවීම කරා. මම කියාසේ ස්වාමීනි මම පැමිණියේ මේ ස්ථානයේ මුදල් ලබා ගන්නවත් නෙමෙයි මම පැමිණියේ ස්වාමීනි ප්‍රඥාව ඉල්ලන්නටත් නෙමෙයි ස්වාමීනි කිසිදයක් ඉල්ලන්නටත් නෙමෙයි. නමුත් ස්වාමීනි අද මට ඔබ වහන්සේව අවශ්‍යයි. මම කැප වෙනවා මගේ ජීවිතේ හැම දවසකම මම ඔබ වහන්සේ උදෙසා මම ජීවත් වෙන්න. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah ස්වාමීනි. On that day when I encountered Christ, from that day my life was never ever the same. ඒ දවසේදී මම යේසුස් වහන්සේ මුණ ගැසුණාන් පස්සේ එදා පටන් මගේ ජීවිතේ කවමදාවත් එක වගේ තිබුණේ නැහැ මාව වෙනස් වුණා. ආමේන්. After the meeting, I came back home. ඒ රැස්මෙන් පස්සේ මම ගෙදර පැමිණියා. There was a big change in my heart, but externally, physically, I was the same person. මගේ අභ්‍යන්තරේ මගේ හදවතේ වෙනසක් සිදු වුණාට මාව බාහිරව මම ඒ මිනිහයම තමයි. I still had the problem reading. I still had the problem writing. I was physically sick. I started falling sick again. ඉතින් මට කියවීමේ ලිවීමේ අපහසුතාවය තාමත් තිබුණා. මම විටින් විට ලෙඩ වෙන්න ආයිමත් ගත්තා. But the desire to study the word has come. නමුත් දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ ඉගෙන ගන්න, දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ හදාගන්නට මා තුළ ආසාවක් පැමිණියා. The desire to know Christ more, it has come. යේසුස් වහන්සේව දැන හඳුනගන්න ආසාවක් මගේ හදවතේ පැමිණියා. But now the problem is when I try to read, reading is difficult for me. මම නමුත් ප්‍රශ්නේ තමයි දැන් කියවන්න හදනකොට වෑයම් කරනකොට කියවන්න මට අපහසුයි. And not only that, I was undergoing a torture. එපමණක් නෙමෙයි මම මානසික දැඩි පීඩනයකට මම ලක් වුණා. The devil was putting so much pressure on me. යක්ෂයා මාට පුදුම පීඩාවක් පැමිණුවා. I was getting so much of doubts and questions. යම් බොහෝ සැක සහ ප්‍රශ්න මගේ මනසට පැමිණියා. Because I know God is good. මක්නිසාද මම දැනන් හිටියේ දෙවියන් වහන්සේ යහපත්. Then the devil would put question in my mind, if God is good, then why he allowed this? දෙවි යක්ෂයා මගේ මනසට දාන දෙවියන් වහන්සේ යහපත් නම් ඇයි ඔබට මේ වගේ වෙන්නේ? If God is good, then why is there this sickness? ඇයි මේ රෝගෙ තිබෙන්නේ? If God is good, then why is this people suffering? ඇයි මේ මනුස්සයන් දුක් විඳින්නේ යේසුස් වහන්සේ යහපත් නම්? And I would get questions after question. And when I try to read the Bible in the Old Testament, I would find, why is God happy? I know God is loving God. ඉතින් මට මේ වගේ ප්‍රශ්න නගන්න ගත්තා. ඒ පමණක් නෙමෙයි මම පරණ දියසුම අමාරුවෙන් කියනකොට මම දැක්කේ ඇයි මේ දෙවියන් වහන්සේ උන්වහන්සේ යම් ආකාරයෙන් කේන්ති වෙන්නේ කියලා. මම දැනගෙන උන්වහන්සේ ප්‍රේමී දෙවියන් වහන්සේ කියලා. I was not able to sleep. මට නිදා ගන්න බැරි වුණා. I would lock the room and I would sit and I would cry and I would ask the Lord, Lord help me. I don't want to think all this, but I get all these thoughts against you. I know you are good, help me. And I would ask the Lord to give me wisdom and understanding. ඉතින් මම මොකද කරේ මම කාමරේ දොර ලොක් කරගෙන මම උන්වහන්සේට කියනවා ස්වාමීනි මම දන්නවා ඔබ වහන්සේ යහපත් ඔබ වහන්සේ යහපත් වුණාට මම මේ බොහෝ අසුභවාදී සිතුවිලි මගේ මනසට එනවා මට අවශ්‍ය නැහැ මේක ඔබ වහන්සේ මට උදව් කරන්න මේ සිතුවිලි වලින් ජය ගන්න. I was like a newborn baby. මම හරියට කුඩා අලුතින් උපදින දිනුවෙක් වගේ Like how a newborn baby needs the milk constantly and continuously, like that, what I was lacking was the milk, the word of God that should be fed. ඉතින් හරියට කුඩා දරුවෙක්ට නොනවත්ව නැත්නම් දිගටම කිරි අවශ්‍යයි වගේ මට ඒ කිරි අවශ්‍යතාවය තිබුණා. Within 2-3 months, a man of God came to my town. මාස දෙක තුනක් ඇතුළත දෙවියන් වහන්සේගේ දාසයෙක් මගේ ගමට පැමිණියා. That is Papa Johnson Sequeira. ඒ තමයි බ්‍රදර් ජොන්සන් සිගේරා. ඒ කියන්නේ පපා කියලා තාත්තා කියලා. Yeah, he's my spiritual father. මගේ ආත්මික තාත්තා. Yeah. So he came and there was a meeting for the students. ඔව් ඇවිල්ලා ශිෂ්‍යයන්ට රැස්වීමක් තිබුණා. And I also got the invitation to attend that meeting. ඉතින් මට ඇරයුමක් තිබුණා ආරාධනාවක් තිබ්බා මේ රැස්වීමට සහභාගී වෙන්න. I went and sat right behind in the last row. මම අන්තිම පේළියේ මම පිටිපස්සේ ඉඳගත්තා. From morning till night I was listening to the word. උදෑසන සිට රාත්‍රී දක්වා මම දේව වචනේ සමන් දුන්නා. It looked like the Lord was answering all those questions which I had in my heart. මගේ මනසේ තිබුණා හැම ප්‍රශ්නයකටම ස්වාමීන් වහන්සේ පිළිතුරු දෙනවා වගේ මට හැඟුණා. I attended that meeting for 3 days. මම දවස් 3ක් නොනවත්ව ඒ රැස්වීමට සහභාගී වුණා. On the third day I received the gift of tongues.
තුන්වෙනි දවසේදී මම අන්‍ය භාෂාව දීමනාව ලැබුවා. And at the end of the meeting, they gave a CD. ඊට පස්සේ ඒ රැස්වීම අවසානයේදී ඔවුන් CD පටයක් දුන්නා. It is only the word of God, ඒ CD පටයේ තිබෙන දේවන්සේගේ වචනේ පමණයි. which was at least 70 hours. පැය 70ක් පමණ දේවන්සේගේ වචනේ තිබුණා. I took the CD and I put in an MP3 player and I started to listen to that CD at least 17 hours a day. ඉතින් මම මොකද කරේ මේ දේවචනේ CD පටයේ තියෙන එක මම MP3 එකට අරන් මම ගණේ ගාන දවසකට පැය 1000ක් පමණ දේවචනේ නොනවත්වා මම අසමින් සිටියා. Because for me reading might be difficult, but hearing was not difficult. මට කියවන්න අපහසු වුණාට මට හොඳට සමන් දෙන්න පුළුවන්ව තිබුණා. Praise the Lord. Hallelujah. 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 You know, I supernaturally got a seat in a regular, not only a regular college, but a very good college. ඊට පස්සේ මට සුබ උත්තර ලෙස මට හම්බුණා අවස්ථාවක් පාසලකට පිළිගත් පාසලකට සම්බන්ධ වෙන්න. I got the group in psychology. මනෝවිද්‍යාවනේ සයිකොලොජි. මනෝවිද්‍යාව සම්බන්ධව මට සහභාගී වෙන්න ඒ ගෲප් එකට මට අතුලට The පුළුවන්. college which I studied had the biggest psychology laboratory in India. ඉන්දියාවේ විශාලතම මනෝවිද්‍යාවේ තිබෙනා වූ ශාලාව තිබුණේ ලැබොරටරි එක. And when I was doing my degree, ඉතින් මගේ උපාධිය මත කරනකොට we used to have this IQ test. ඉතින් අපිට තිබුණා මේ ආකාරයෙන් තමගේ දැනුම දරගන්නව තරණයක්. We used to have different tests. In that, we have IQ tests. IQ කියන්නේ සාමාන්‍ය දැනුම නේද? සාමාන්‍ය දැනුම දරගන්නව තරණයක්. And in that, we have this IQ for reading and writing. මේකේ තිබෙනවා කියවීම සහ ලිවීමට සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න. My performance, other IQ was normal. මගේ අනිත් සම්බන්ධයෙන් තිබුණා වූ ප්‍රශ්න සාමාන්‍ය දැනුම. But my reading and writing IQ was below average. නමුත් මගේ කියවීම සහ ලිවීමට තිබුණා වූ දැනුම නැත්නම් ඒකට මගේ ප්‍රතිඵල සාමාන්‍ය මට්ටමේ වඩා පහළින් තිබුණේ. During the practical examination, ඊට පස්සේ ප්‍රායෝගිකව විභාගයට මම ඉඳගත්තම the examiner asked me once this question: how come you have such low IQ? A person who has low IQ can't do a degree. ඉතින් ඔහු මගෙන් ඇසුවා ප්‍රශ්නයක් මේ උපාධිය කරන එක්නෙට සාමාන්‍ය ඒ හැකියාව නැත්නම් දැනුම ඒ ලිවීමට හැකියාව නැති වෙන විදියක් නැහැ. ඔය පිළිසිඳ මෙච්චර අඩු හැකියාවක් වඩ තියෙන්නේ කියලා. But I finished my bachelor's first class. I finished my master's first class. ඉතින් මම ඉගෙනුමේ ඉහළම මාස්ටර්ස් ඩිග්‍රී මාස්ටර්ස් පවා ගිහලා මම ෆස්ට් ක්ලාස් එකක් ලබලා මම අවසන් කරා මගේ ඉගෙනුම ඉහළම සමත්වීමක් ඇතුව. හලෙලූයා. Thank you Jesus. I still remember, in my college, we had a course called Braille, the language for the blind. ඒ මගේ විදුහලේ තිබ්බා අන්ධ අයට භාෂාව උගන්වන්නා වූ බ්‍රේලි කියන භාෂාව කෝස් එකක්. It's a basic course. ඒක තාමත් සාමාන්‍ය කෝස් එකක්. So we 40 of us went and joined for that course. ඉතින් අපි 40 දෙනෙක් පවා මේ ප්‍රාථමික මට්ටමේ කෝස් එකට සම්බන්ධ වුණා. I'm sharing this so that you should know what was my level at that time. ඉතින් මම මේක බෙදාගන්නේ ඔබ තේරුම් ගන්න අවශ්‍යයි මගේ මට්ටම ඒ දවස්වල කොයි ආකාරයෙන්ද කියලා. And the first they start with the alphabets. ඉතින් ප්‍රථමයෙන්ම ආයන්නේ හෝඩියෙන් පටන් ගත්තා. Like how we have English alphabets, we also have Braille alphabets. ඉංග්‍රීසි හෝඩිය වගේ තමයි මේ බ්‍රේලි කියනවා වූ ආයත තිබෙනවා හෝඩිය. So when we study, we put English A. In English, A means in Braille it is one dot. ඉතින් ඉංග්‍රීසි අකුරේ A කියන්නේ ඒ බ්‍රේලි භාෂාවේ එක තිතක්. Like that, each alphabet has a Braille alphabet. ඉතින් ඒ හැම ඉංග්‍රීසි වචනයකටම බ්‍රේලි වචනයක් තිබෙනවා අකුරක්. So after 1 week of that course, the president of that forum he came to visit us. ඉතින් සතියකට පස්සේ ඒ හිටියේ ඒ ප්‍රෙසිඩන්ට් ඇවිල්ලා අපිව මුණ ගැසුණා. And he asked, can one of you come and write the Braille alphabet on the board? ඉතින් ඔහු කියා සිටියා කවුරුහරි පැමිණලා ඒ බ්‍රේලි ඇල්ෆබෙට් එක බෝඩ් එකේ ලියන්න පුළුවන්ද කියලා. And nobody was getting up, so I was sitting at the end. There were 40 students. I felt shame. Somebody should get up. So I got up and I went. ඉතින් 40ක් පමණ හිටියා කවුරුත් නැගිටින්නේ නැහැ. මම මොකද කරේ මම මේක බලන්න නැගිටලා ඉස්සරහට යන්න ගත්තා. මට හිතුණා මේ රැජිස්ටර් එක කවුරුත් පිටගන්න නැති නිසා. Actually, before writing Braille, we are supposed to write English alphabet and then we have to write the Braille alphabet. ඉතින් දැන් අපි බ්‍රේලි භාෂාව ඇල්ෆබෙට් එක ලියන්න ඉස්සෙල්ලා ඉංග්‍රීසි ඇල්ෆබෙට් එක කෝඩිය ලියලා තමයි අපි බ්‍රේලි එක ලියන්න අවශ්‍ය. It was a small white board. ඒක ඊටම කුඩා white board එකක්. And after I wrote, everybody laughed. හැමෝම මම ලිව්ව පස්සේ හැමෝම hina වෙන්න ගත්තා. And the president also laughed.
ප්‍රෙසිඩන්ට් පවා hina වුණා. And I was wondering why all are laughing. ඇයි මේ හැමෝම hina වෙන්නේ? Then he said, your braille alphabets are right, but your ABCD is wrong. ඔව් කියාසිට ඔබගේ බ්‍රේලි මේ හෝඩිය හරියට ඔබ ලියලා තියෙනවා නමුත් ඔබගේ ABC ඉංග්‍රීසි ඇල්ෆබෙට් එක ඔබ වැරදි කියලා. Just imagine a student doing a bachelor's in psychology and she writes ABCD wrong. ඔබ හිතලා බලන්න මනෝවිද්‍යාවේ ඉහළම උපාධිධාරියෙක් ඉගෙන ගන්නවා ඇය ඉහළම තත්ත්වයට පැමිණ නමුත් ඇයගේ ඉංග්‍රීසි හෝඩිය වරද්දනවා. You know, I know that my friend was sitting in the first row and she was telling, we know that she will make mistake, we want to help her, but when I was writing, she couldn't see. I was hiding the board. ඉතින් මගේ යහළුවා ඉතින් ඉඳන් හිටියා ඇය දැන් හිටියා මට වර්ධී කියලා ඇය මට උදව් කරන බලා සිටියට මම ලියනකොට මම ඇයව කාර් වෙලා ලියු නිසා ඇය දැක්කේ නෑ මම මොකද ලියන්නේ කියලා. You know, I never feel ashamed to share my testimony. මගේ සාක්ෂි බෙදා ගන්න මම කවදාවත් ලැජ්ජ වෙන්නේ නැහැ. I never felt shy to say that I was a zero. මම කවදාවත් මම බිඳුවේ ඉඳන් ආපු කෙනෙක් හැර කියලා මම ලැජ්ජ වෙන්නේ නැහැ. I'm very proud to share my testimony. මගේ සාක්ෂි මම බෙදා ගන්න මම ආඩම්බර වෙනවා. You know why? ඇයි දන්නවද? Thank God I was born a fool. මම අඥානියෙක් හැටියට ඉපදුනා දෙවියන් වහන්සේ මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. God did not create me fool. දෙවියන් වහන්සේ මාව නැවුවේ අඥානියෙක් හැටියට නෙමෙයි. It is because of sin and because of the devil deceived us. ඒක ඇවිල්ලා පාපයක් යක්ෂයා අපිව රවට්ටා තිබුණ නිසා ඵලයක් තමයි එන්නේ. But thank God, because I was born, zero, because I was extremely weak, I depended on God. Otherwise, I would have depended on my own talents and my own gifts. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මම ඒ ශුන්‍ය ආකාරයෙන් බිඳුවෙන් හිටපු අඥානයෙක් හැටියට ඉපදුණු නිසා දුර්වලයෙක් හැටියට ඉපදුණු නිසා රෝගියෙක් හැටියට ඉපදුණු නිසා මම මගේ ජීවිතයේම දෙවියන් වහන්සේ කෙරේ මම බලාපොරොත්තු වෙන්න ගත්තා යැපෙන්න ගත්තා නැත්නම් මගේ තනේත දීමනාවල මගේ හැකියාවල මත මම යැපෙන්න ඇති. Today also I am a weak person with my own strength. අද පවා මගේ ශක්තියෙන් මම ඊටම දුර්වල කෙනෙක්. Thank God I'm weak because when I'm weak I don't depend on me. I have to by default depend on Him. නමුත් දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා මම මගේ ස්වභාවය දුර්වලයි ඒ නිසා මම හැම වෙලේම දෙවියන් වහන්සේ කෙරේ මම යැපෙනවා. Praise the Lord. හalleluya ප්‍රශංසා වේවා. Hallelujah. හalleluya. Thank you, Jesus. හalleluya ස්තුති ස්වාමිනී. I finished my masters. All this happened in my life. It was not a magic. ඉතින් මේ හැමදේම මගේ ජීවිතයේ සිදුවුනේ ඒක ඇවිල්ලා මැජික් එකක් නෙමෙයි මගේ ඉගෙනුමේ මම ඉහළම මට්ටමට පැමිණියා. It's a process that I went through. I did not change overnight. මම එක රාත්‍රියකින් මම වෙනස් වුණේ නැහැ. ඒක ක්‍රියාදාමයක් තුලින් මම යන්න සිදු වුණා. If you would do the same thing which I did, you will also receive the same results which I got. Sorry. If you would also practice the same things which I practiced, you will also get the same results which I got. ඔබත් මම පාවිච්චි කරපු ඒ ක්‍රියාදාමය නැත්නම් ප්‍රායෝගික දේවල් ඔබේ ජීවිතයේ පාවිච්චි කරොත් ඔබට ඒ ප්‍රතිඵලම ලබා ගන්න පුළුවන්. Hallelujah. Hallelujah. Okay, before I teach you what did I do, I will finish my testimony. ඉතින් මම කරපු දේ මම ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සෙල්ලා මම මගේ සාක්ෂි අවසන් කරලා ඉන්නවා. After I finished my masters, I was asking the Lord, I want to leave everything and work for you. ඉතින් මගේ මාස්ටර්ස් මම ඉවරනාට පස්සේ මම ස්වාමීන් වහන්සේට කියලා සිටියා මේ හැම දෙයක්ම මම අමතක කරලා අයින් කරලා මම කැමති ස්වාමීන් වහන්සේට සේවය කරන්න. In the beginning, my parents thought that I have gone out of my mind. මුලින්ම මගේ දෙමව්පියෝ හිතුවා දැන් නම් මට මේ ඔල්මාද වෙලා. Because I was not matured like how I am now. මම දැන් වගේ මුහුකුරා ගිය කෙනෙක් ඇත්ත දෙමව්පියෝ දැක්කේ නැහැ. Because for them, I'm all the time listening to the word of God. 16 hours, I'm praying in tongues. Because they don't know about tongues. They think that I'm talking to myself. They thought I've gone crazy. They thought I've gone out of my mind. ඉතින් ඔව් දැක්කේ මම කාමරේටලා මම පැය 17ක් 16ක් දේවචනය අසනවා මම අන්‍ය භාෂාවෙන් කතා කරනවා. ඔව් අන්‍ය භාෂාව කියන්නේ කොහොමද කියලා දැනන් හිටියේ අමුතුනා මෙයාටම කතා කරනවා මෙයා සුවරකටම පොඩ්ඩක් නාටකයක් ලූස් වෙලා තියෙන දැන් මෙයා අමුතු මට්ටමකට පැමිණෙනවා කියලා වුන් හිතුවා. You know what happened actually when I started to hear this, listen to the word of God, I understood the nature of God. ඉතින් දෙවියන් වහන්සේගේ වචන සමන් දෙනකොට මොකද උනේ මම දෙවියන් වහන්සේගේ ස්වභාවය මම තේරුම් ගන්න ගත්තා. In the beginning there was darkness on the earth when God created the universe. දෙවියන් වහන්සේ මුළු විශ්වයම වවනකොට ආරම්භයේදී අන්ධකාරය ලෝකෙ තිබුණා. The world was without form. ඒ ලෝකය මැරිලා තිබුණ නැහැ. And God saw there was darkness. දෙවියන් වහන්සේ දැක්ක අන්ධකාරය. Even though God saw darkness, He did
අන්ධකාරයේ දුටුවට දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරේ නැහැ මුකෙන් අන්ධකාරය තිබෙනවා කියලා. When he saw darkness, he said, "Let there be light." උන්වහන්සේ අන්ධකාරය දැක්කම උන්වහන්සේ මොකද කරේ? ඒ අන්ධකාරය ගැන කතා නොකරන උන්වහන්සේ කිව්වා ආලෝකය වේවා. When God faced a problem, when he saw a problem, he did not speak the problem, but he spoke the solution. දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රශ්නේ දැක්කම දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රශ්නේ කතා කරේ නෑ උන්වහන්සේ උත්තරේ කතා කරේ. The nature of God is not to speak what he sees, but the nature of God to speak what he wants. හalleluya. උන්වහන්සේ ස්වභාවය තමයි උන්වහන්සේ ප්‍රශ්නය ප්‍රකාශ කරන්නේ මුකේ නමුත් උන්වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රතිඵලය තමයි මුකින් ප්‍රකාශ කරන්න ලබන්නේ. When Abraham was almost 100 years old and he did not have even a single child, God called him that I have made you the father of many nations. ආබ්‍රහම් අවුරුදු 100ක් ගත වෙලා ඌට එක දරුවෙක් පදින්න නැතිව වෙලාවෙදි දෙවියන් වහන්සේ ඌට ආමන්ත්‍රණය කළේ කෙසේද? ඔබ බොහෝ ජාතීන්ගේ පියා කියලායි. He did not say I will make you the father of many nations, but he said I have already made you the father of many nations. උන්වහන්සේ කියා සිටියේ මම නුඹව බොහෝ ජාතීන්ගේ පියෙක් කරනවා කියලා නෙමෙයි නමුත් උන්වහන්සේ කියා සිටියේ නුඹ මම බොහෝ ජාතීන්ගේ පියෙක් කරලා හමාරයි. When Abraham was old, when his wife was old, when the womb was dead, he did not spoke death, but he spoke life. ආබ්‍රහම් වාස්කත වෙලා ඉන්නකොට ඇගේ භාර්යාව ඇගේ ගර්භය වාස්කත වෙලා ඉන්නකොට හැකියාව නැතිව තිබුණ දෙවියන් වහන්සේ මරණය ප්‍රකාශ කරේ නැහැ බැරිකම ප්‍රකාශ කරේ නැහැ උන්වහන්සේ ජීවනය ප්‍රකාශ කරනු ලැබුවේ. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. The nature of God is not to speak what he sees, but the nature of God is to speak what he wants. දෙවියන් වහන්සේගේ ස්වභාවය අහන්න සමන් දෙන්න මේක උන්වහන්සේ කවදාවත් උන්වහන්සේ දකින දේ නෙමෙයි කතා කරන්නේ උන්වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙනා වූ දේ තමයි උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනු ලබන්නේ. Even though the world was saying that I'm sick, I'm a fool, I'm a zero, but God is not seeing me like that. God is seeing me exactly like Jesus Christ. මම ලෝකයේ මනුස්සයන් මට කිව්වොත් ඔබ අඥානියෙක් ඔබ වැඩක් නැති ඔබ නිකමෙක් කියලා ප්‍රකාශ කරලා දෙවියන් වහන්සේ මට කවදාවත් ප්‍රකාශ කරන්නේ නැහැ. උන්වහන්සේ මාව දැක්කේ යේසුස් වහන්සේ. Because the same power that is in Christ, the power to raise the dead is also inside of me. ඒ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුළ තිබුණා වූ බලයම මනුන්ගෙන් මා පවා මනුස්ස නැගිටින හැකියාව බලයම මා තුලත් තිබෙනවා. When God the Father sees me, he will not see me like how the people would see, how the doctor would see, how my teachers would see, how my parents would see. When he sees me, he sees me just like Christ. මගේ දෙවියන් වහන්සේ මාව දකින්නකොට මගේ දෙමව්පියන් දකින්න ලෙස නෙමෙයි මගේ ගුරුවරු දකින්න ලෙස මගේ එහෙලියන් දකින්න ලෙස මගේ යාළුවෝ දකින්න ලෙස නෙමෙයි මාව දකින්නේ නමුත් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව දකින්න ආකාරයෙන් මාව උන්වහන්සේ දකින්නවා. God has created me in the likeness and the image of God. දෙවියන් වහන්සේ මාව අඹලා තින්නේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ සමානත්වයට ස්වරූපය. He has given me his authority. උන්වහන්සේගේ ආධිපත්‍ය මට දී තිබෙනවා. I am supposed to speak like my father. මම කතා කළ යුත්තේ මගේ තාත්තා වගේ. My father never speaks what he sees, he always speaks what he wants. මගේ තාත්තා කවදාවත් දකින්න දේ නෙමෙයි කතා කරන්නේ උන්වහන්සේ අවශ්‍ය දේ කතා කරන්නේ. When Jesus saw the blind, he did not say you are blind, he said receive sight. උන්වහන්සේ යේසුස් වහන්සේ අන්ධයෙක් දුටුවම යේසුස් වහන්සේ කියන්නේ ඔබ අන්ධයි කියලා උන්වහන්සේ කිව්වේ ඔබට පෙනීම අවශ්‍යයි ඔබ පෙනීම දෙනවා කියලා. When he saw the lame, he did not say you are lame, he said rise up and walk. උන්වහන්සේ ආබාධිතයන් දැක්කම අංගවිකලයා දැක්කම උන්වහන්සේ කිව්වේ නෑ ඔබ අංගවිකල ඔබ නැගිටින්න ඇවිදින්න බෑ කියලා උන්වහන්සේ නැගිට ඇවිදපන්න. So when I started to hear the word of God 16, 17, 18 hours a day and night, I learned that I'm not supposed to speak what I see, I'm supposed to speak like my God, like my Father. I have to speak what I want. ඉතින් මම මේ ආකාරයෙන් අවුරුදු 16 උන්වහන්සේගේ වචනේ ආසමෙන් ඉන්නකොට මම තීරුම් ගත්තා දෙවියන් වහන්සේ මගේ තාත්තා මෙන් මම දකින්න දේ නෙමෙයි මම කතා කළ යුත්තේ මම බලාපොරොත්තු වෙනා වූ දේ මම කතා කළ යුත්තේ. Now even though I see my body sick, I started to say that I'm healed by the wounds of Christ. මම මගේ ශාරීරික රෝගීව මම දුටුවත් මම කියන්න ගත්තා මම සුවයි යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ලේ කර්මකොටගෙන පොතවන කර්මකොටගෙන. Hallelujah. Hallelujah. At home with God, I'm gone out of my mind. They would say, can't you see you are sick and you're saying you're healed? ඉතින් මිනිස්සු හිතන්න ගත්තා මම නම් ඇත්තටම යම් ආකාරයෙන් මට මානසික ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා ඔබ කොහොමද ඔබ කියන්නේ ඔබ සුවයි කියලා පේන්නද ඔබ ලෙඩයිනේ කියලා. I felt that nobody could understand. I thought first in the beginning I have to preach to make them understand. ඉතින් මට තේරුම් ගත්තා මම මාව තේරුම් ගන්නේ නැහැ මම වටහාගත්ත දෙයක් තමයි මම ප්‍රථම දේශනා කරන්න මේ මොහොත මේව වටහා දෙන්න.
Hallelujah. When it comes to your own family, you don't preach, you live. ඔබගේම පවුලට ඔබ දේශනා කර නොකළ යුතුයි ඔබ ජීවත් වෙන්න ඕන. At one point of time, සාක්ෂියක් වෙන්න ඕන. I told my spiritual father that I couldn't cope. I don't know because they think that I have gone crazy. I don't know what to do. I don't know how to make them understand. ඉතින් මගේ ආත්මික පියාට මම එක දවසකදී කිව්වා ඇත්තට මම තේරුම් ගන්න අමාරුයි මට අපහසුයි මගේම පවුල අය තේරෙන්නේ නැහැ මම යන දේ මාව වටහා ගන්න අමාරුයි මට අපහසුයි මේක ජීවත් වෙන්න. He told me all these days what you preached is enough. Don't preach them. ඔව් කියා සිටියා මෙච්චර කල ඔබ දේශනා කර ඇති කවත් ඔවුන්ට දේශනා කරන්න එපා. Love will not insist its own. Love will not resist. Insist. I should not say things should happen my own way. ප්‍රේමය කියන්නේ මම මගේම දේ වෙන්න ඕනේ කියලා හිතන එක නෙමෙයි. Now I have to learn to submit and I have to obey. මම ඉගෙන ගන්න යුතුයි යටහත් වෙන්න සහ ඉගෙන ගන්න. I cannot change anybody in this universe. First of all, I should change myself. මට කවදාවත් මේ පොළොව මත ඉන්නව කාවත් වෙනස් කරන්න බැහැ ප්‍රථමයෙන් මම වෙනස් වෙන්න ඕනේ. Even in my college, I had problem because my friends thought I'm not normal like them. ඉතින් මට විදුහලේ පාව මට ප්‍රශ්නයක් වුණේ මොකද මගේ මිතුරන් කිව්වා මම ඔවුන් වගේ සාමාන්‍ය දැරියක් නෙමෙයි. Everybody had boyfriend. හැමෝටම හිටියා බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් ලා. I also had a boyfriend. මට බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් කෙනෙක් හිටියා. That is Jesus. ඒ බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් තමයි යේසුස්. And everybody, I used to pray. I spent time in praying in tongues. ඉතින් මම කාලය ගත කරලා අන්‍ය භාෂාවෙන් යාඥා කරමි. And they thought that they didn't understand what I was praying. ඔවුන් තේරුම්ගත්තේ මොකද මේ මම යාඥා කරන්නේ කියලා. Because they were not Christians. ඔවුන් ක්‍රිස්තියානියෝ නෙමෙයි නිසා. So I would get up midnight after everybody sleeps and I put the headphones. Everybody would speak, some of them would be speaking to their boyfriends in the phone. I also put the headphones and would be speaking in tongues with my boyfriend. ඉතින් හැමෝම රාත්‍රී කාලේදී තමන්ගේ බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් එක්ක කතා කරන මම මොකද කරේ මම ඉයර්ෆෝන් දෙක කනේ ගහගෙන මම මගේ බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් යේසුස් වහන්සේ එක්ක කතා කරන අන්‍ය භාෂාවෙන් කියනවා. And I would tell them, your boyfriend will hurt you. You give your heart, he will hurt you, and you cry, and they bring tears in your eyes. But my boyfriend, he comes to wipe my tears. මම ඔවුන්ට කියා සිටිනවා ඔබගේ බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් ඔබ රිද්දයි ඔබට අවිශ්වාස දෙයි ඔබගේ ඇස්වල කඳුළුගෙන දෙයි ඔබ අතාරි නමුත් මගේ බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් කවදාවත් එම කරන්නේ නැහැ මගේ කඳුළු පිස් දමන්නේ ඒ බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් මට හම්බුනේ. So before you give your heart to somebody, give it first to Christ. ඔබගේ හදවත කාටද දෙන්න ප්‍රථමයෙන් ඒ හදවත යේසුස් වහන්සේට දෙන්න. If he is not in your relationship, then your relationship will be in a mess. ඔබගේ සම්බන්ධතාවය තුළ යේසුස් වහන්සේ නැත්නම් ඔබගේ සම්බන්ධතාවය වියුලක් වෙනවා. If this relationship is not right, this relationship will never be right. මේ සම්බන්ධතාවය හරිය නැත්නම් අපේ මේ තිරසත දෙන සම්බන්ධතාවය හරියන්නේ නැහැ. If you are facing issues with this relationship, then first set this relationship right. Automatically this relationship will ඔබ එකිනෙක අතර සම්බන්ධතාවයේ ප්‍රශ්න තිබෙනවා නම් ඔබ බලන්න ඔබගේ මේ දෙවියන් වහන්සේට තියෙන සම්බන්ධතාවය හරිද කියලා ඒ සම්බන්ධතාවය හරි ගියොත් හරි දැස්සගත්තොත් මේ සම්බන්ධතාවය හැමෝම හරියට යනවා. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. So, I was restricted from going for prayer meetings because they thought I should become normal. ඉතින් ඔවුන් මොකද කරේ? ඔවුන් මාව වැළක්වුවා යාඥා රැස්වීම වලට යන්නේ. ඒකට මත් නිසා ඔවුන් හිතුවා මම දැන් සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක් වෙන්න ඕනේ. මම ටිකක් පොඩක් වැඩියෙන් ක්‍රියා කරනවා. So sometimes I would go secret. ඉතින් මම මොකද කරන්නේ? හොරෙන් මම යනවා. And I was thinking, Lord, how many days will I live like the life like this? මම හිතුවා මම තා කොච්චර කාල මෙවැනි ජීවිතයක් ජීවත් වෙන්නද? At one point of time, my sister and my father, they took the MP3 player, they hid it because they thought if she keeps on listening, she might go mad. So better, we will take it from her so that she can become normal. මොකද කරේ එකසරයක් ඔවුන් මගේ MP3 ප්ලේයර් එක ඔවුන් හැංගුවා ඔවුන් හිතුවා මේ MP3 ප්ලේයර් එක තව තවත් මොහු ඇය අසල්ට ගත්තොත් නෙමෙයි ඇය ඇත්තටම හොඳටම පිස්සු වෙයි ඒක නිසා මේක අපි වැළක්වුවොත් ඇය සූ වෙයි කියලා හිතුවා. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. So I was praying, Lord, after I quit my education, after I finished my education, I want to come into full time. ඉතින් මම යාඥා කරා ස්වාමීනි මගේ අධ්‍යාපනය මම අවසන් කරාට පස්සේ මම පූර්ණ කාල සේවයට මම එන්න අවශ්‍යයි. But by the time I finished my education, the financial condition of my family was bad. නමුත් මගේ ඉගෙනුම අවසන් කරාට පස්සේ මගේ පවුලේ තිබුණා ආර්ථික තත්ත්වය ඉතාමත් අපහසුතාවයක තිබුණා. So it was a necessity that I should go for a job. ඒක නිසා ගෙදර අවශ්‍යතාවයක් තිබුණා මම රැකියාවක් කරන එක.
And I prayed, Lord, I want to work in a company where I will preach the gospel. ඉතින් මම යාඥා කර ස්වාමීනි මම කැමති රැකියාවක් කරන්න මේ රැකියාව කරන කන්තරුවේ මට සුභාරංචිය ප්‍රකාශ කරන්න අවශ්‍යයි. The Bible says when you ask something in prayer, believe that you have received it. මේ වචනේ කියනවා මේ යම්කියක් යාඥාව මිලන කල්ලි ඒ ලැබුණා කියලා විශ්වාස කරන්න. Mark 11:24 says that. මාක් 11:24 යාකාරයෙන් කියනවා. So I said, Lord, I believe what I asked in prayer I received. I thank you that you have given me a job where I will preach the gospel. ඉතින් මම කියා සිටින ස්වාමීන් වහන්සේ වචනේ කියන පාඩම මම විශ්වාස කරනවා මම යාඥා කරද්දී මට සම්පූර්ණා කියලා ඒ නිසා මට ඔබවහන්සේ දෙන්නාම රැකියාව ගැන මම වාස්තු ස්තුතිමත් වෙනවා. And I also said, I thank you, Lord, that you are giving a boss who's in the word of God. එලෙස මම කියා සිටින ස්වාමීනි ඔබවහන්සේ මට දෙන්නා බොස් දෙවියන් වහන්සේ වචනේ තුල ඉන්න මිනිස්සෙක් නිසා ඔබවහන්සේ ස්තුති කරනවා. You know, the boss, before I got the job, before 2 months, he attends one of my spiritual father's meeting. ඉතින් මාස දෙකකට ඉස්සෙල්ලා මගේ රැකියාව හම්බෙන්න ඉස්සෙල්ලා මම වැඩ කරන්න යනවා ඒ ස්ථානයේ බොස් මගේ ආත්මික පියාගේ රැස්වීමකට සහභාගී වුණා. And he had 1 year left ඔහුට එක කණක් බිහිව තිබුණා. for 20 years. අවුරුදු 20ක්. He went to the top doctors, ඔහු ඉන්නා වූ විශිෂ්ටම වෛද්‍යවරුන්ට ගියා. and the doctor said the nerves are dead. දොස්තර කියාවිදී ඔබගේ ඒ කනට සම්බන්ධ වෙනා නහර මැරිලා. Because the nerves are dead, it cannot be operated or you can't put a hearing aid. ඒ නහර ඒ ශෛල මැරිලා තියෙන නිසා ඔබට ඔපරේට් කරලවත් නැත්නම් ඇහි ඇසෙන්න තිබෙනා වූ ශ්‍රවණ උපකරණයක් ගන්නත් බෑ. So he knew that he has to be deaf all his life in his 1 year. ඉතින් ඔහු දැනන් හිටියා ඔහුගේ මුළු ජීවිතාන්තය දක්වාම එක කනක බිහිව ඔහු ජීවත් වෙන්න අවශ්‍යයි කියලා. But somebody gave a CD of my spiritual father to his wife. ඉතින් කවුරුරි කෙනෙක් මගේ ආත්මික පියාගේ CD පටියක් ඔහුගේ භාර්යාව අතට දීලා තිබ්බා. In that CD, she saw deaf people getting hearing. ඉතින් මේ CD පටියේදී ඇය දැක්කා මේ බිහිවි අය සුව වෙනවා. So she thought that if this person prays, my husband will get his hearing back. ඉතින් මම සිතුවා මගේ ස්වාපුරුෂයා මේ මනුස්සයා යාඥා කළොත් සුව ලබයි. But he did not believe. He said, what foolishness this is. නමුත් ඔහු විශ්වාස කරේ නැහැ. ඔහු හිතුවා මේ මොන අඥානකමක්ද මේ. And at last they came to know that he is going to preach the same city. නමුත් ඔහු අවසානයේ දැනගමු ලැබුණා ඒ නගරයේම මේ දේශකයා දේශනා කරන්නට යනවා. The husband said, okay, I will drop you, but I will not come for the meeting. ස්වාපුරුෂයා කිව්වා හරි මම ඔබව නම් බස්සන්නම් මේ රැස්වීමට මම නම් එන්නේ නැහැ. So the husband goes to drop the wife. දැන් ගියා බස්සන්න. And then he says, okay, I will come inside and just for 2 minutes what's happening and I will leave. හරි මම එන්නම් ඇවිල්ලා මිනිත්තු දෙකක් විතර මං ඉන්නම් මොකද වෙන්නේ කියලා මම බලලා යන්නම් කියලා ස්වාමියා කිව්වා. He goes and sits. ඔය ඇවිත් ඉඳගත්තා. 2 minutes became 10 minutes. මිනිත්තු දෙක මිනිත්තු 10ක් 10 වුණා. minutes became 30 minutes. මිනිත්තු 10 මිනිත්තු 30ක් වුණා. At last he ended the whole day sitting there. අවසානයේදී මුළු දවසම නිදාන් හිටියා. And he had a back pain which he got healed on that day. ඔහුට තිබුණා මේ පිටකොන්දේ අමාරුවක් ඒ දවසේ උස්සු වෙලා. And through his hand somebody else also got healed. ඔහුගේ අත තුලින් ඔහු තව කෙනෙක් උස්සු කරා. And the next day again he goes for the meeting and God restores his hearing. ඊළඟ දවසේ ඔහු රැස්වීමට යනවා. දෙවියන් වහන්සේ ඔහුගේ ශ්‍රවණය සම්පූර්ණව උස්සු කරනවා. And he was, the head of that in that company. He was a head of a particular zone. ඉතින් මේ ව්‍යාපාරය තුළ මේ මිනිස්සයා යම් ප්‍රාන්තයක ඔහු මූලික ලෙස වැඩ කරනු ලැබුවා. This is a big company where they have 90 plus branches. They have resorts, they have home appliances, they have IT company, they have a TV channel, and they have more than 3,000 employees. 3,000 is only the full time. I don't know the total number. It's a really big company. ඒ ව්‍යාපාරය තාමත් සමූහ ව්‍යාපාරයක් ඉතා විශාලයි. ඔවුන්ට හොටෙල් තිබෙනවා, ඔවුන්ට ටීවී channel තිබෙනවා, ඔවුන්ට බොහෝ දේවල් තිබෙනවා. ඔවුන්ගේ පූර්ණ කාලය වැඩ කරන සංඛ්‍යාව පවා 3000කට අධික සංඛ්‍යාවක්. ඉතාමත් විශාල ව්‍යාපාරයක්. After he receives his healing, I go inside that company and he becomes my boss. ඉතින් මේ සුවයෙන් පස්සේ මොකද වෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේ සැලැස්මම මම ඒ කන්තරුවට ඇවිල්ලා මම වැඩ කරනවා. ඔහු මගේ බොස් වෙනවා. I am not an experienced person. දැන් මම කිසිම අත්දැකීමක් නැති කෙනෙක්. I completely come from a very different background. මම සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනත් පසුබිමකින් පැමිණෙන්නේ. And on
on the first day of my job, he calls the managers and the assistant general managers, and he has a meeting, and he tells them that she can come into any branch anytime, and if she says get out, you should go out, and she has every authority I have given her to ask you any question. ඔහු කියා සිටියා සෑම කලමනාකාරීන් හැමෝම ගෙනල්ලා ඉවරලා ඔහු ප්‍රසිද්ධිය කියා සිටියා मैं අද පටන් අපි වැඩ කරන්න යන मैं සම්පූර්ණ ආධිපත්‍ය මම මෙලටින मैं ඇවිල්ලා මොන හරි ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් ඔබ හැම කෙනෙක් මට උත්තර දෙන්න ඕනේ ඔබ හැම කෙනෙක් විස්තර කරන්න ඕනේ मैं කාටද ලේබියන්ට කිව්වොත් කවුරු හරි ඕන මෙතෙක් යන්න ඕනේ කියනවා උදේ මෑට කියා සිටියා I know who am I. මම දන්නවා මම කවුද කියලා You know, it was like, Joseph. The Lord was with Joseph, and Joseph was prosperous. And I saw the same favor of God in my life. ඉතින් මම හරියට ජෝසප් වගේ මම කපන්දරේ අස්සල තිබුණා ජෝසප්ට දෙවියන් වහන්සේ ජෝසප් සමග සිටිලා දේ වචනේ කියලා දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රසාදයේ දිනක ජෝසප් තුල ප්‍රසාදයේ තිබුවක් කියන රජට හරියට මගේ ජීවිතේ න්‍යායකාරයි. And when I go into they were in that zone, there were 13 branches at that time. ඒ zone එකේ පමණක් branches තිබුණා 13ක්. So when I used to go into one branch, because I was given the authority, the first thing I would do is I would go and speak to the sweepers, the laborers, because it is easy to give the gospel to them first. ඉතින් මම මොකද කරන්නේ එක ශාඛාවකට ගියාම මට ආධිපත්‍ය දීලා තිබුණ නිසා මම ප්‍රථමයෙන් යන්නේ මොකද්ද අතු ගාන අයට තේ හදන අයට ඔවුන්ට ගොස් කතා කරනවා. ඇයි දන්නවද? ඔවුන්ට සුභාරංචි කියන්න හරිම ලේසි ඔවුන් සමත් වෙනවා. And they would get healed. And next time when I come, they would have shared it for 4-5 people, and that's how I started to give the gospel in the company where I was working. ඊට පස්සේ ඔවුන් සුවය ලැබුවා. ඔවුන් ඒ පමණක් නෙමෙයි මේ සුභාරංචි අනිත් අයට කියන්න ගත්තා. ඉතින් මේ ආකාරයෙන් මේක ව්‍යාප්ත වෙලා ගත්තා. ඒ වගේ තමයි මම වැඩ කරන ස්ථානේ මම සුභාරංචි දෙන්න ගත්තේ. After 1 year, I was working in that company. I get a call from the PA of the director of the company. ඉතින් අවුරුද්දකේ ව්‍යාපාරේ මම වැඩ කරාන් පස්සේ ඒ මනාප HR එකේ ඉන්නා වූ ඩිරෙක්ටර් මට කතා කරා. And she tells me, tomorrow I have seen the directors of the company, but I have never had a chance to speak to them. මම කවදාවත් අධ්‍යක්ෂවරු හම්බෙලා තිබුණේ නැහැ. ඉතින් මේ මානව සම්පත්තිගේ අධ්‍යක්ෂවරයා මාව මුල ගැසෙන්න කියලා තිබ්බා. And for the first time after I joined the company, she calls and she says, tomorrow you have an appointment with the director, you are going to meet the director. ඉතින් එයා මට කතා කරලා තිබ්බා හෙට දවසේ ඔබට කාර්යයක් දීලා තිබෙනවා මේ අධ්‍යක්ෂතුමියව මුල ගැසෙන්න. The branch I'm working and where the director office is 10 hours travel by bus. මම වැඩ කරන ශාඛාව සහ ඒ අධ්‍යක්ෂක කෙනා ඉන්නා වූ තැනට පැය 10ක් මම බස් එකකින් යන්න අවශ්‍යයි. So they booked the ticket and sent me. I took the bus at night and morning I reach and I go and I meet the director of the company. ඉතින් ඔවුන් මට ටිකට් එක බුක් කරලා මට ඇහුවා මම ඊට පස්සේ රෑ බස් එකේ නැගලා උදේ පාන්දරේ ප්‍රදේශෙට ගියා. ඊට පස්සේ මම ගොත් මේ අධ්‍යක්ෂකතුමාව හම්බුණා. And the first thing he tells me, I'm going to transfer you. ප්‍රථම දේ ඔහු කියා සිටින්නේ මම නුඹව මාරු කරන්න යනවා. See, the place I am working is a city. මම වැඩ කරන්නේ නගරයේ. And the place he wants to transfer me is my own hometown. ඔහුට අවශ්‍යව තිබුණා මාව මාරු කරන්න යන ප්‍රදේශය තමයි මගේ ගම. In that hometown is where the head office of the company is. ඒ මගේ ගමේ තමයි මේ ව්‍යාපාරයේ මූලික ස්ථානයේ තියෙන්නේ. I come from the background where my parents were not ready to send me because for them I'm a sick child and they love me, they overprotect me, they don't want me to go out and preach. My society itself will not allow a girl to go and preach. ඉතින් අපගේ පසුබිම නැත්නම් අපගේ සංස්කෘතිය නැත්නම් අපේ තිබෙනා සමාජයේ කාන්තාවක් එළියට කියලා දේශනා කරන්න අවසරයක් නැති පිළිගැනීමක් නැති දෙයක්. ඒ පමණක් නෙවෙයි මගේ පවුල උදවිය දැක්කේ මාව ලෙඩ රෝග අතුරු ළමෙක් වගේ හරියට උංගාව ආරක්ෂා කරා මට මේ යන්න අවසරයක් තිබුණේ නැහැ. So I told my director I will not come. මම මොකද කරේ මගේ මේ අධ්‍යක්ෂතුමාට කිව්වා මට බෑ ඒ ප්‍රදේශයට යන්න. He was like, honey, it's your hometown and I want to transfer you to your hometown. ඔව් කියා සිටියේ ඇයි ඒ ඔබගේ ගමනේ මම බලන්නේ ඔබ ගමට යවන්න. I told him I want to preach the gospel and I am doing that in the city and I go to hospitals evenings, I go to the areas, the Hindu houses and we teach the Bible. I am doing the God's work. Weekends we have Bible study. In the day, in the evening after my work, I go to hospital. I cannot leave all that ministry work and come here.
the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. And he wanted to, and he wanted me to transfer, and I was not ready. And I was arguing with him that I will not come to this. ඉතින් ඔහුට අවශ්‍ය තිබුණා මාව මාරු කරන්න. නමුත් මම ඔහුට එකග වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි මොකද අපේ අතර යම් ආකාරයේ දෙබසක් හුවමාරු වුණා. You might be thinking, I am just 1 year old in this company, and the way I argued, it's like if you want to throw me out, no problem, but I will never compromise the gospel. ඉතින් ඔහු ඔයක මම වැඩ කරලා තිබ්බ අවුරුද්දක් මොකද උනේ නමුත් මගේ ස්ථාවරය උනේ මොකද්ද ඔබ මාව මාරු කරන්න පුළුවන් මගේ රැකියාව පවා මට අහිමි කරන්න පුළුවන් නමුත් මම මගේ සුභාරංචින තියෙන තැන මම බාර කරන්න යන්නේ නැහැ. You know what the director said? මොකක්ද නේද අධ්‍යක්ෂතුමා කිව්වේ? He said, I'm opening a AC hall for you. මම වායු සමීකරණ කරපු හෝල් එකක් මම අරිනවා. You will be preaching the gospel in the company every week. ඔබ මේ කම්පැනි එක තුල හැම සතියකම සුභාරංචි දේශනා කරන්න And අවශ්‍යයි. we will arrange vehicles for the employees to come from different branches. අනිත් ශාඛාවලින් මිනිස්යන්ට අපි සැලසුම් කරන්නම් වාහන අපි දෙන්නම් වාහන වලින් මිනිස්සු ගේන්න මම සලස්වන්නම්. Not only that, ඒ පමණක් නෙමෙයි. we used to have biometrics attendance, fingerprint attendance. අපි ගාව තිබ්බා අපි වැටෙනකොට ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එක දාලා තමයි අපිගේ කැමීම සාතික කරන්නේ. So you can't cheat. ඒක නිසා එකෙන් හොර කරන්න බෑ. So he told me, I will not have any attendance-based salary. I can go even 10 days, 15 days, any part of this world to preach the gospel on duty with salary. ඉතින් ඔව් කියා සිටියා ඔබට මේ ආකාරයෙන් ඇඟි සල්පු තියන්න මුකුත් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔබට මොකද ඔබට මේ රටේ මේ ප්‍රදේශයේ අනිත් රටවල් වල ලෝකේ ඕනම රටකට යන්න පුළුවන්. ඔබ ගොස් දේශනා කරන්න පුළුවන්, සුභාරංචි කියන්න පුළුවන්. ඔබගේ පඩිය අපි කපන්නේ නැහැ, ඔබ වැට්ටාවේ නැහැ. අපි ඒක ඇබ්සන්ට් කියලා දාන්නේ අපේ දේවාංශ සේවයක් කරන්න පුළුවන්. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. ස්වාමීන් වහන්සේ සිත වේවා. And not only that, he told that you can go to the city anytime as a business trip. The company will pay the expenses and you can continue the work which you are doing there. But we want you to be here at least 1 week in a month. ඉතින් ඒ පමණක් නෙමෙයි ඇයි ඔබ ලංකා මේ දේශයෙන් පිටත ගොස් ඔබ යන්න පුළුවන් ඒ ගමන් වලට අවශ්‍ය වීදුම පවා අපි ඔබ උදෙසා කම්පැනි අපි වෙනස් කරන්න. නමුත් එක දෙයක් අපි ලෙස අඩු ගානේ මාසෙකට සතියක්වත් ඇවිල්ලා ඔබ මේ ස්ථානට පැමිණෙන්න ඕනේ අපි එක්ක ඔබ ඉන්න ඕනේ. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. සම්මානය සුදුයි. And I started to preach in the company. That is how my ministry started. And I used to preach, and the hall would be full. The directors would be there. The directors' family would be there. The head of the departments, the managers, the laborers, everybody would come and sit. And I was wondering, a zero, good for nothing, God has used to preach the gospel to the top people in my state. ඉතින් මොකද උනේ මම දේශනා කරන්න පටන් ගත්තා මගේ සේවය මේ ආකාරයෙන් පටන් ගත්තේ. ඉතින් ඒ රැස්වීම ශාලාවට මොකද උනේ මම වැඩ කරන එන්න පටන් ගත්තා කරුණාකාරීත්වය අධ්‍යක්ෂකවරු ඊට පස්සේ අතුගාන අය තේරෙන අය හැමෝම එන්න පටන් ගත්තා. මම දෙවියන් වහන්සේගේ වචන දේශනා කරන්න ගත්තා. ඒ ප්‍රදේශයේ විශිෂ්ට මනුස්සයෙක් ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ අසන්න පටන් ගත්තා. මම බැලුවා මොකද මම ශුන්‍යව හිටපු කිසි වැඩක්ම නැති ඉති මිනිස්සෙක් අද දෙවියන් වහන්සේගේ ආධිපත්‍යයේ මේ මිනිසම තැනකට මම කතා කරන්න ගන්නවා. Hallelujah. God can do this in my life. Why not me? දෙවියන් වහන්සේට මේ දේ මගේ ජීවිතේ කරන්න පුළුවන් නම් ඇයි බැරි ඔබේ ජීවිතේ මේ දේ කරන්න? There is no partiality in the kingdom of God. දෙවියන් වහන්සේට කිසි කෙනෙක් විශේෂ නැහැ. But if you also spend the same time which I spent and more than that, you will also see the same result and more than that. ඔබ මම වගේම දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ සමග බොහෝ කාලයක් ගත කළොත් ඔබට මට දැක්කා වූ ප්‍රතිඵලට වඩා ප්‍රතිඵල ඔබට දැක ගන්න පුළුවන්. I remember when I was in the college. අර මතකයි මම විදුහලේ ඉන්නකොට I used to get chance to attend 2 meetings of my spiritual father in a year. මට අවුරුද්දට දෙවතාවක් හම්බ වෙනවා මගේ ආත්මික තාත්තගේ රැස්වීම වලට සහභාගී වෙන්න. That's all other food I got it from that CD. ඒ අවුරුද්දට දෙසරේ මට හම්බ වෙන මුණගැසෙන නමුත් ඊට අමතරව මම හැම වෙලේම ඒ CD පටි අසමින් තමයි මම පෝෂණය වුනේ. In one meeting I was sitting, there were chairs like this and the chairs were full, so I was sitting right there in the front.
in the ground. එක මීටර් එක පුටු ඔක්කොම පිරලා තිබ්බ නිසා මම මොකද කරේ මම ඇවිල්ලා මේ ඉස්සර ඉඳන් හිටියා බිම. This was in the beginning when I was studying in the college. මේ ඇවිල්ලා මුල් කාලේදී මම විදුහලේ ඉගෙන ගන්න කාලේ. And there was a translator who was translating in Tamil. එක පරිවර්තකෙක් හිටියා ගම්ලි භාෂාවට පරිවර්තනය කරමින්. And because I was hearing the CD, I know what he is preaching. ඉතින් ඔහු මම සීහිපටි අසන නිසා ඔහුගේ දේශනාව මොකක්ද කියලා මම දැනගෙන හිටියා. But I can't read like others, and I can't, I don't know the Bible. I know only the Bible through that CD which I'm listening. ඉතින් මට අනිත් අය වගේ කියවන්න හැකියාව තිබුණේ නැහැ. නමුත් මම බයිබලයේ මම සමන් දුන්න නිසා මම දන්නවා මොකද්ද ඔහු කතා කරන්නේ කියලා. So he was preaching, we are healed, and he is translating Jesus is healing. ඉතින් මොකද කරේ මේ ජොන්සන් දේශනා කරේ අපි සුවය ලබා තිබේ කියලා. නමුත් පරිවර්තකයා කියනවා ඔබ සුවය ලබන්න යනවා කියලා. At that time, I understand English, I can respond, but I can't speak fluently. ඒ දවස්වල මට ඉංග්‍රීසි තේරුම් ගත්තා. නමුත් මට හොඳට නිසකමක් ඇතුව මට කතා කරන්න බැහැ. I learned English from the CD, hearing the teaching, and from the Bible. මම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත්තේ ඉගෙනීම් සමන් දීලා සහ බයිබලයෙන් කියවීමෙන්. So when he was making the mistake, I said no, he's making a mistake, and he saw my expression. ඉතින් ඔය පරිවර්තකයා මේ වැරද්ද කරනකොට මට මගේ මූණේ ඉරියව් වලින් මම කිව්වා මම වැරදි කියලා. ඉතින් දේශකයා ටක් කරලා දැක්ක මගේ මූණේ ඉරියව්. So every time he would see my face to know whether he's translating right. ඉතින් හැන්නේ මගේ මූණ දිහා බලනවා මගේ පරිවර්තනේ හරිද කියලා තේරුම් ගන්න. So when he was wrong, I would say. ඉතින් ඔව් පරිවර්තකයා වැරදිනකොට මම කියනවා වැරදි කියලා. When he was right, I say. ඔව් හරියනකොට මම කියනවා හරි කියලා. At one particular point, I was only saying like this, no. එක අවස්ථාවකදී මම දිගටම නෑ කිව්වා. So he understood that he is making a big mistake here, and he didn't understand. ඉතින් ඔහු තේරුම් ගත්තා මේ පරිවර්තකයා ලොකු වරදක් කරනවා තේරුම් ගන්න නෑ මම දේශනා කරන දේ. At that time he said, he gave the mic and he said, that's it. ඉතින් මොකද කරේ ඔහු මට මයික් එක දීලා කිව්වා එන්න පරිවර්තනය කරන්න කියලා. In my logic, මගේ මනසේ තර්කානුකූලව if he tells me read, මට කියවන්න කිව්වොත් I can't read in English nor in Tamil. මට ඉංග්‍රීසියෙන්වත් දමිළ භාෂාවක් කියවන්න බෑ. If he tells Hebrew in English, I don't know first of all what is Hebrew in English. හේබ්‍රු ඉංග්‍රීසියෙන් කියන මොකක්ද කියවත් මම දන්නේ නැහැ. How will I translate? මම කොහොමද ඒක පරිවර්තනය කරන්නේ? Means Hebrew means some of the books I know, some of the books I don't know. තමයි හේබ්‍රු පොත කිව්වොත් මම දන්නේ නැහැ සමාජ පොත් මම දන්නවා සමාජ පොත් දන්නේ නැහැ. That was my condition. ඒක තමයි මගේ තත්ත්වය. And when he said come translate, everything in my logic is saying, how is it possible for you to translate? ඉතින් කොහොමද පරිවර්තනය කරන්න කියලා මගේ මනස මට කියනවා කොහොමද ඔබ පරිවර්තනය But කරන්නේ? at the same time, the Lord spoke to me very clearly that it is He who is calling me. නමුත් මේ අවස්ථාවේ දෙවියන් වහන්සේ පැහැදිලිව මට කිව්වා මමයි නුඹව කැඳවන්නේ කියලා. And at the same time, my spiritual father said, yes, I'm calling you, come. ඒ අවස්ථාවේ මගේ ආත්මික තාත්තත් කිව්වා ඔව් මමයි නුඹව කැඳවන්නේ පැමිණෙන්න. It was like the Lord spoke to me through him. හරියට දෙවියන් වහන්සේ මට ඔහුතුලින් කතා කරා වගේ මට සාතික වුණා. And like how God called Peter, in the same way I said, Lord, you are calling me and it's your responsibility. I don't know. And I picked the mic for the first time. ඉතින් දෙවියන් වහන්සේ පේතෘස් කතා කරා වගේ මම ස්වාමීන් වහන්සේ මාව කැඳවනවා වහන්සේ වගකීමයි මම මයික් එක ප්‍රථම වතාවට මම ගත්තා ඉතෝලේ කාලේ. As a kid, I never had guts to face my own classroom. මගේ ලදරු කාලේදී මම කාටවත් මට ධෛර්ය ශක්තිය තිබුණේ නැහැ මගේ සහක සිසුවන්ටවත් මුණ දෙන්න ඉතින් කතා When කරා. I see the crowd, even a single word won't come out from my mouth. මම ඉස්රායෙල් එකක් හිටගත්තම මම මිනිස්සුන් දැක්කම මගේ වචනයක්වත් මගේ කටේ එළියෙන්නේ නැහැ. මම ඒසුළු I මිනිස්සෙක්. would end up crying, seeing the crowd. මගේ අවසානයේදී මම සෙනඟ දැක්කම මම අඬයි. But now I'm not the same person. නමුත් දැන් මම වෙනස් වෙච්ච මිනිස්සෙක්. And now I have Christ in me. දැන් මාත් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සිටිනවා. When the disciples had full of fear, they locked themselves in fear in the room. ඒ ගෝලයන් තුල බය තිබුණම මොකද කරේ ගෝලයන් කාමරේ ඉදු මහල්ලේ තමාව දොරවසාගෙන සැඟවිලා හිටියා. But on the day of Pentecost, when the Holy Spirit came upon them, they were no more the same people. නමුත් සුදාතන් වහන්සේ පෙන්තකොස්තේ ඔවුන්ට පැමිණියන් පස්සේ ඔවුන් තාමත් හිටියව මනුස්සයන් වුණේ නැහැ වෙනස් වෙන්න පටන් Now ගත්තා. they were no more with their own ability. ඔවුන්ගේ හැකියාව කරුණු කොට නෙමෙයි. And now they have received power. ඔවුන් තව බලය ලැබලා තිබුණා. The same people who they were scared of, now they came out with guts and they proclaimed the gospel. ඒ සැඟවිලා හිටු මනුස්සයම තමයි දැන් එලිමහන්ට ඇවිල්ලා ආදිපත්‍ය සුභාරන්ත දේශනා කරේ. In the same way, I am not the same old
person. ඒ ආකාරයෙන් මම හිතුවා මමත් ඒ මනුස්සයා නෙමෙයි. Now I've been baptized with the Holy Spirit. දැන් මම ශුද්ධාත්මයෙන් බෞතිස්මයට කෙනෙක්. Now I have received power. දැන් මම බලය ලබා තිබෙනවා. I did not take that mic with my own ability. මම මේ මයික්‍රොෆෝනේ මම අත්ගත්තේ මගේ හැකියාවෙන් But නෙමෙයි. I believed in His ability, in His strength, His power, and I took that mic on that. මම උන්වහන්සේගේ හැකියාව, උන්වහන්සේගේ බලය, උන්වහන්සේගේ ආධිපත්‍ය විශ්වාස කරමින් මයික් එක මම The අත්ගත්තා. moment I took the mic in my hand, මම මේ මයික් එක අත්ගත්ත මොහොතේම I was not the same person. මම ඒ මනුෂ්‍යයාම හිටියේ නෑ, මම වෙනස් වුණා. Even if you see me today, when I take the mic, I'm a different person. When you see me down, I'm a different person. අද පවා ඔබ මාව ඉඳන් ඉන්නවා දැක්කම මම වෙනස්. මම මයික්‍රොෆෝනේ අත්ගත්තම ඔබ දකින්නේ මාව වෙනස් මිනිසෙක් විදියට. Because when I preach, it is not I who preach, because it is the power, the gospel, the Holy Spirit in me who has given me the guts to preach the gospel with signs and wonders. හලෙලූයා. අද මම මයික්‍රොෆෝනේ ගන්න මම කොයිම ස්ථානක කොයිම තැනක හිටලා මම දේශනා කරන්න ගත්තා මොකද වෙන්නේ? මම මේ කතා කරන්නේ ඒ සුභාරංචයයි, ඒ බලයයි, ඒ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ, ඒ ආලේපයයි, ඒ හාස්කම්සලා කපුරු තමයි මාතුනේ කතා කරනවට අපන්නේ. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. යේසුස් වහන්සේ ස්තුති වේවා. You know, on that day, ඒ දවසේදී he started to preach, and I don't know. I started to translate, and the words were coming spontaneously out of me. ඔහු දේශනා කරන්න පටන් ගත්තා. මම පරිවර්තනය කරන්න පටන් ගත්තා. මට තේරුම් ගන්නත් බැරුණා. වචන ගලා එමින් මාතුනේ පරිවර්තනය වුණා. The congregation, 90% they don't understand English. ඒ හිටියා වූ සභාවේ 90ක් මිනිස්සුන්ට ඉංග්‍රීසි තේරුම් නැහැ. And on that day, we saw mighty signs and wonders. ඒ දවසේ බලවත් හාස්කම් අපි අත්දැක්කා. Continuously for next 2-3 days, I was translating. ඒ දවස් දෙක තුන ඊට පස්සේ දිගට මම පරිවර්තනය කරා. You know, the next time when he came, I was translating, and this time he said, "Can you read what is written?" ඊළඟ දවසේදී මම පරිවර්තනය කරනකොට ඔහු ඇහුවා ඔබට කියවන්න පුළුවන්ද මේ තිබෙන දේ? I told my spiritual father, "Don't ask me to read. You speak, I will translate." මගේ ආත්මික පියාණන් මම කියා සිටියා ඔබ කවදාවත් මට කියවන්න කියන්න එපා. ඔබ කියවන්න මම පරිවර්තනය කරන්නම්. He didn't know about me. He was surprised. He asked me, "You can't read? ඔව් දැනන් හිටියේ නෑ මගේ පසුබිම ඔහු ඇසුවා ඔබට කියවන්න බෑ. You're doing your degree. ඔබ ඔබගේ උපාධිය කරනවා. If you can't read it now, you are doing your degree." කියවන්න බැරි නම් කොහොමද උපාධියක් කරන්නේ? That is my life. ඒක තමයි මගේ ජීවිතය නේද? Because life and death is in the power of my tongue. මගේ සද මරණය සහ ජීවනයක් තේ මගේ දිවේ වාසකේ. Hallelujah. Thank you my Jesus. Because I have trained my tongue to never speak my weakness, but I have trained my tongue to speak how God sees me. I always open my mouth and confess the spirit of wisdom is upon me, the spirit of understanding is upon me, the spirit of counsel, the spirit of might, the spirit of knowledge, the spirit of fear of the Lord, the spirit of excellence is upon me. I never spoke that I am a zero, but I only spoke how the Lord spoke about me, how He sees me. That's how I started to speak. මම කතා කරන්න පටන් ගත්තේ මම මාගේ තත්ත්වයවත් මම දකින දේවත් මිනිස්සු දකින දේවත් නෙමෙයි මම කතා කරගත්තේ දෙවියන් වහන්සේ කොහොමද මාව දකින්නේ දෙවියන් වහන්සේ කොහොමද මාව තබා තිබෙන්නේ මම හැම වෙලේම කියන ගත්තා ස්වාමීන් වහන්සේගේ ආත්මය මා කෙරිය ප්‍රඥානේ ආත්මය මා කෙරිය බලවන්ත ආත්මය මා කෙරිය මෙවුකා දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මය මා කෙරෙය මන්ත්‍රණේ ආත්මය මා කෙරෙය කියලා මම හැම වෙලේම ප්‍රකාශ කරන්න ගත්තා හalleluya. So what are you speaking? ඔබ මොනවද කතා කරන්නේ? Are you speaking what the doctors told about me? ඔබ ගැන දොස්තරවරු කියන දේ ඔබද කතා කරන්නේ? Are you speaking what the society is telling about me? සමාජය ඔබ ගැන කියන දේද ඔබ කතා කරන ඔබේ ජීවිතේට? What your family members are telling about you? ඔබගේ පවුලේ අය ඔබ ගැන කියන දේද ඔබ කතා කරන්නේ? Or are you ready to speak like how the Lord spoke to the darkness? Are you ready to speak what Jesus is speaking about you, what the Lord is speaking about you? නමුත් ඔබ සූදානම්ද දෙවියන් වහන්සේ ඔබ ගැන කිව්ව දේ යේසුස් වහන්සේ ඔබ ගැන කිව්ව දේ ඔබගේ ජීවිතේට ප්‍රකාශ කරන්න? In the beginning when I started to speak, it looked like I am a fool. මුල් කාලේදී මම මේක කියනකොට හරියට මම අඥාන මිනිසෙක් වගේ දැක්කා. In the beginning when I started to speak, there was no big change. මම මුල් කාලේදී කතා කරනකොට කිසි පැහැදිලි වෙනසක් පෙනුන්නේ නැහැ මිනිස්සුන්ට. If you see a person who goes to gym, ඔබ ජිම් එකට යන මිනිස්සෙක් දැක්කොත් will he get the muscles in the first 2 days or 3 days? දවස් දෙකකින් ඔහුගේ මසල්ස් වැඩිනවද? What will happen if he says that it's not working and quit? මොකද්ද වෙන්නේ? ඔහු දවස් දෙකකින් මසල්ස් බලලා හැදෙන්නේ නැතුණාට ඔහු ඒක අත්හැරියොත් මොකද වෙන්නේ? Because he can't see, it doesn't mean that it is not happening. ඔහුට දකින්න බැරි වුණත් ඔහුගේ මසල්ස් එකපාරටම හැදෙනවා ඒ කියන්නේ ඔහුගේ පේශි වර්ධනය වෙන්නේ නැහැ නෙමෙයි. In the same way, in the beginning when you start to speak, you will not see any change immediately. ඒ වගේම තමයි ඔබ උන්වහන්සේගේ වචනේ ප්‍රකාශ කරන්න ගත්තම ඔබට එකෙනෙහිම ඔබට ඒ වෙනස දකින්න නැති වෙයි. Because growth will never be seen physically. මක්නිසාද වර්ධනය
අපිට දෘශ්‍ය ඇසට අපිට පේන්නේ නැති For වෙනවා. example, have you seen a child growing? ඔබ දැක තිබෙනවද ලකුණුවක් වර්ධනය වෙනවා? Can you see it physically growing every day? ඔබ දැක තිබෙනවද ඒ ලකුණුව හැම දවසකම වර්ධනය වෙනවා? Can you see the hand growing, leg growing? No. But as the days goes, you realize that the child is grown. මේ දරුවාගේ ඒ කායික වර්ධනය අපිට දෘශ්‍ය ඇතින් හැම දවසම ආදැන් අංගලක් ලොකු වෙලා වර්ධනයක් වෙන්නේ නමුත් ටික දවසක් ගියාට පස්සේ මාස දෙකකට ගියා. Yes. දරුවා උස ගිහිල්ලා දකින්නව නේද? Yes. Emily? If you see a plant growing, you can't see it like growing like that. But every day when you keep seeing, you realize that it's grown. පැලයක්වත් ඒ ආකාරයෙන් අපි දකින්නේ පැලය වර්ධනය වෙනවා උස වෙනවා දකින්නේ නමුත් අපි ටික කාලයක් ගියාට පස්සේ දැන් මේ පැලේ උස ගිහිල්ලා කියලා අපි දකිනවා. In the same way, the spiritual life also is the same. When you speak the word, you will not realize that you are growing, you are changing inside. But surely, as days goes, you realize that you are grown. ඒ ආකාරයෙන් තමයි අපේ ආත්මික ජීවිතයත් අපි එකපාරටම දකින්නේ නැති වෙයි අපි වර්ධනය නමුත් අපි නොනවත්වා දිව්‍යමානසික වචනේ ප්‍රකාශ කරනකොට අපි අපේ වර්ධනය දිනපතා එකතුල අපි වර්ධනය කරා යනවා. In the beginning, when I was saying that I'm healed by His wounds, there was no change. I was the same sick person. But as I was continuing to say that I'm healed, the sickness which used to come every month became 3 months once. Then it became 4 months once, then 6 months once, then yearly once. And that's how I saw, as I was continuing to speak, the word changed me inside, outside. මම මගේ රෝගාතුර තත්ත්වයේ මම ප්‍රකාශ කරනකොට මම සුවයි යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ තුවාලවලින් මම සුවයි කියනකොට මුල් කාලේදී මගේ රෝගේ තාමත් ශරීරේ තිබ්බා. නමුත් මම එම නොනවත්වා මම විශ්වාස නොකොට මම දකින්නේ මම නොනවත්වා ප්‍රකාශ කරන්න ගත්තාන් පස්සේ මොකද උනේ? ඊට පස්සේ මම මාසෙකට සැරයක් වගේ රෝගී වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මාස දෙකකට සැරයක්, ඊට පස්සේ මාස 6කට සැරයක්, ඊට පස්සේ අවුරුද්දකට වතාවක් පමණයි මම රෝගී වුනේ. නමුත් මම දිගටම මේ ප්‍රකාශ කිරීම කරන්න ගත්තම මා තුළ ඒ සම්පූර්ණත්වයේ සුවය මා තුළට පැමිණියා. Hallelujah. Hallelujah. The problem with us is we say 1 day, 2 days, if it doesn't happen, we quit and we speak the whole thing again. අපේ ප්‍රශ්නේ මොකක්ද දන්නවද? අපේ ප්‍රශ්නේ තමයි අපි එක දවසක් දෙක දවසක් අපි ප්‍රකාශ කරන විදිහට අපේ ප්‍රතිඵලය අපේ STV ඇසට දකින්න නැතුණාම අපි අතහරිනවා ප්‍රකාශ කරන දේ. Yes, එහෙම නේද? that's the problem. ඒකයි ප්‍රශ්නේ. I did not spend 1 or 2 hours. I spent hours together every day. That's why the change took place. මම පැයක් දෙකක් නෙමෙයි. මම පැය ගණනක් නොනවත්වා මම මේ මානසික වචන ප්‍රකාශ කරා. ඒක තමයි මගේ වෙනස සිදු වුනේ. It was not weekly once. සතියට සැරයක් නෙමෙයි. It was not just 1 hour a day. දවසට පැයක් නෙමෙයි. It became my lifestyle. ඒ මගේ ජීවිත රටාවක් වුණා. That's why I saw that result. ඒක නිසා තමයි මම මේ ප්‍රතිඵලය දැක්කේ. If you also make it your lifestyle, you also will see the same result. ඔබත් ඔබගේ ජීවිත රටාව කරගත්තොත් ඔබ මේ ප්‍රතිඵල දකින්න යනවා. Hallelujah. 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 After I worked in that company in the year 2016, I told my director that I'm going to quit the job. ඉතින් 2016 දී after how many years? 4 years also. අවුරුදු 4ක් වැඩ කරාට පස්සේ මම මගේ ඒ අධ්‍යක්ෂකතුමාට කිව්වා මම දැන් මේ සේවයෙන් මම අයින් වෙන්න යනවා. And the reason I said I am going to quit because even though I was working part time, I was going and teaching in other places. I was getting little opening in different places. ඉතින් මම මොකද්ද මම වැකියාව කරන අතරත් මම ප්‍රදේශ මට්ටමින් ගොස් දේශනා කරනකොට මට තවත් මට දොරටු විවුරුනා දේශනා කරන්න. I also got a job in a hospital to work as a psychologist. මට ඒ අතරතුර මට මොකද උනේ රැකියාවක් හම්ුණා රෝහලක මනෝවිද්‍යා Okay, that related to mine, no problem. So when I got the job, I told it was a Christian hospital. I told them I will not use anything of psychology. If you want me to work here, I will use only the word of God because only the word of God can heal a person's mind. Yeah. ඒක ක්‍රිස්තියානි රෝහලක් තිබුණා. ඉතින් මම කියා සිටියා මගේ රැකියාව මම ගන්නම් එක දෙයක් මත මම කිසි ආකාරයෙන් වෛද්‍ය විද්‍යාවේ මනෝවිද්‍යාව ගැන කතා කරලා තියෙන දේවල් නෙමෙයි මම පාවිච්චි කරන්න යන්නේ. මිනිස්සෙක් සැබෑ ලෙස මනස සුවයට නම් දේ වචනේ පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. මම පාවිච්චි කරන කට්ටලේ දේ වචනය. I was serving there as for free and I informed my director as well. මම ඒ ස්ථානයේ සේවය කරේ නොමිලේ. මම මගේ අධ්‍යක්ෂකතුමාට So I would early morning go to the hospital. I work there
and then I go to my job, and then I used to go outside also. So at a particular point of time, I was not able to balance both the preaching and my work. I felt I'm not doing justice for the salary I'm getting from the company. ඉතින් මේ වගේ මගේ ජීවිතේ මම යනකොට මම ගොස් ඒ රැකියාව කරා රෝහලේ දවස් මගේ රැකියාව කරනවා මම ගොස් මගේ ඔෆිස් එකේ ඊට පස්සේ තවත් ස්ථානවල ගොස් රැකියාව කරනවා මම තේරුම් ගත්තා මම මගේ රැකියාවට මම සාධාරණත්වයක් ඉෂ්ට කරන්නේ නැහැ මම බීතු වෙලාව මම රැකියාවට දෙන්නේ නැහැ. I'm sharing this because I don't want you to go and quit your job. God will not call you just like that, quit everything and come. It always starts, the kingdom of God works like a seed. First of all, you should be faithful with that one soul, and then it keeps multiplying 2 and 3 and 10, and then when you are not able to manage, that is the time you quit your job. මම මේක ඔබට බෙදාගන්නේ මක්කස මට අවශ්‍ය නැහැ ඔබ කියලා හෙටම ඔබගේ රැකියාවෙන් අයින් වෙලා ස්කූල් කාලේ සේවයට යන්න කියලා මක්කස ස්වාමීන් වහන්සේ පියවරින් පියවර තමයි ගෙනියන්නේ උන්වහන්සේගේ වචනකේ උන්වහන්සේ රාජ්‍යය බීජයක් වගේ ඒ බීජ පායන අපි බැලගන්න ඕන අපි එක මිනිස්සෙක් එක ආත්මයක් සමග විශ්වාසවත් වෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. And I quit my job ඉතින් මගේ රැකියාව මම අත්හැරියා. and I started full time. මම පූර්ණ කාල සේවයට පැමිණියා. The Lord was supernaturally providing, දෙවියන් වහන්සේ සුබ උපදින ලෙස මට සැකසුවා. and He was opening doors. උන්වහන්සේ මට දොරටු විවර කළා. Within 1 year, I again get the call from my director. අවුරුද්දකින් පස්සේ ආයෙත් මට මගේ අධ්‍යක්ෂකතුමා කතා කරා. When I quit my job, he told me you can come anytime here to preach for our employees. ඔව් කියලා සිටියා ඔබට ඕනම කාලෙක ඕනම වෙලාවක ඇවිල්ලා අපගේ වැඩ කරන අයට දේශනා කරන්න පුළුවන්. Remember, it's not a Christian institute. අපිට කියන්නේ ඒක ඇවිල්ලා ක්‍රිස්තියානි සමාගමක් මේ ව්‍යාපාරයක් නෙමෙයි. And the employees, the Christian percentage is very less. Maybe 1.2% ඒ වැඩ කරපු or 3%. වැඩ කරපු අය ක්‍රිස්තියානි අය හිටියේ අගට 2-3ක් වගේ තමයි ක්‍රිස්තියානි අය හිටියේ. But the employees who come for the Bible class are majority are not Christians. ඒ බයිබල් පන්තියට පැමිණියාපු අය නොහැදිලිවන්තයන්. You know why? Because I'm not a stranger to them. I'm one among them, and they know me in the workplace. මම ඔවුන්ට ආගන්තුකෙක්ව සිටියේ නෑ මම ඔවුන් සමග සිටිය කෙනෙක් ඔවුන් දන්නවා කෙලෙසද මම ජීවත් වුණේ කියලා. Because they know who am I and how I work with them, they know it is not I, my strength. They know it is God who is doing. They know how weak I am, but yet how God's favor will be with me. When Joseph was in the Egyptian's house, none of them knew the true God, but yet they realized that the Lord was with Joseph. In the same way, even though you are among the non-Christians and non-believers, when the Lord is with you, they will see the Lord with you and they will recognize this person is different and surely the Lord is with this person. ඉතින් මම වැඩ කරන ස්ථානේ වැඩ කරපුවා හැටි මම ඔවුන් දන්න නිසා ඔවුන් දැනගත්තා මම දේශනා කරනකොට මේ කෙන ඇත්තට සැබෑ ලෙසම දෙවියන් වහන්සේ න්‍යාය සම්ගයි කියලා මක් නිසා මාව පෞද්ගලිකව දන්න නිසා ඉතින් ඒ එලෙසම දෙවියන් වහන්සේ තුල අපි ජීවත් වෙනකොට අපි ක්‍රියා කරනකොට හරියට ජෝසප්ගේ ජීවිතය වගේ ජෝසප්ගේ ජීවිතේදී මිනිස්යන් දැන සිටියා දෙවියන් වහන්සේ නොදැනුවක් වුණත් ඔවුන් දැන සිටියා ජෝසප් තමයි දෙවියන් වහන්සේ සිටියා කියලා අපි වැඩ කරන ස්ථානවල අපේ සමාජය තුල අපි ක්‍රියා කරනකොට අපි උන්වහන්සේ සමග ගමන් කරනකොට අපි උන්වහන්සේ සමග සිටිනකොට මිනිස්යන් දැනගන්න යනවා දකින්න යනවා දෙවියන් වහන්සේ සැබෑ ලෙස මොහු සමග සිටිනවා මොහු වලින් ක්‍රියා කරනවා කියලා. Hallelujah. Hallelujah. You know what happened in 1 year? The director calls and he said that he wanted to meet me, and I said I'm in Goa in the center. We are having a meeting, and I don't know. He quits all his job for 4 days, and he, his wife, and his family they come to meet me and my spiritual father. මොකද උනේ මේ අධ්‍යක්ෂකතුමා කිව්වා ඔබ හම්බෙන්න කැමතිද මම කියා සිට මම ඉන්නේ ගෝවාවල මම පොදුත්වකන කඳුරේ කට්ටියට සේවය කරමින් ඉන්නවා. එතකොට ඔහු හිතා ගන්නත් බෑ ඔහුගේ නිවාඩු අරගෙන ඔහු භාර්යාවයි ඔහුගේ පවුල සමග මමත් මගේ ආත්මික පියාවත් හම්බෙන්න ගෝවාවලට පැමිණියා. It is not easy for them to leave the job and come. එවැනි පුද්ගලයෙක් එවැනි තාන්ත්‍රික ඉන්න මිනිසෙක් තමාගේ රැකියාව වගකීම් අත්හැරෙන්න පහසු නෑ. On the 4th day, his wife speaks to me. හතරවෙනි දවසේ ඔහුගේ භාර්යාව මට කතා කරනවා. She is a person. She does everyday exercise and she eats organic food. She takes care of her physical health.
very good. ඒ කාන්තාව තමාගේ ශරීර සෞඛ්‍යය ගැන හුඟක්ම සැලකිලිමත් වන්නා වූ කෙනෙක්, ඇය කනබොන දේ ගැන සැලකිලිමත් වන්නා වූ කෙනෙක්, ඇය ව්‍යායාම කරන කෙනෙක් නිරන්තරයෙන්. But suddenly she had multiple tumors, cysts in her womb, in her hand, in her breast, everywhere she got cyst tumors. ඇයගේ එකපාරට මොකද උනේ? ඇයගේ ශරීරය පුරාම ඇයගේ යම් ආකාරයේ ගෙඩි හට ගන්න ගත්තා. So she believed more on natural medicine, so she went to Ayurveda. ඉතින් ඇය හුඟක් සුභාධර්මීය පිළිබඳව විශ්වාස කරන නිසා ඇය මොකද කරේ? ආයුර්වේද බෙහෙත් ගන්න. After the treatment for some months, she went and she checked. For her surprise, all the tumors multiplied. ඇය ගොස් බෙහෙත් අරගෙන කාලෙකින් පස්සේ ඇය සෝත්ස් කරන් පස්සේ ඇය පුදුමටපත් වුණා. මොකද මේ ගෙඩි ප්‍රමාණය වැඩි වෙලා තිබ්බා. So when she came to meet us, she told, I did not come here to ask you to pray for us. ඇය අපිව හමුනම කියා සිට මම ආවේ ඔබට කියලා යාඥා ලබා ගන්න නෙමෙයි. Because we remember what you used to teach us. මක්කත් අපිට මතකයි ඔබ අපිට ගන්න පුදේ. Because we remember you used to teach that Jesus said it is your faith that has healed you. ඔබ අපිට කියනවා යේසුස් වහන්සේ කියා සිට ඔබගේ ඇදහිල්ල තමයි ඔබ සුව කරනු ලැබුයි කියලා. So I have come here to build my faith. මම මේ ස්ථානට යාඥා ලබා ගන්න නෙවෙයි නමුත් මගේ ඇදහිල්ල වර්ධනය කරන්න. And she goes back. ඊට පස්සේ ඇය නැවත වරක් And then she called me and she asked, can you give us 10 days next month? ඇය අසා සිටියා ඔබට පුළුවන් ද දවස් 10ක් අපි එක්ක ඇවිල්ලා ගත කරන්න ඊළඟ මාසේ. Then I said, yes, I can change my dates and I can give you 10 days. ඔව් මට පුළුවන් මගේ දවස් මම ආවොත් මම ඇවිල්ලා දවස් 10ක් ඔබ සමග Again, I go back to the company. ඊට පස්සේ මම නැවත වරක් ඒ ව්‍යාපාරයට ගියා. But this time as a full-time preacher. දැන් මම යන්නේ ඒ වැඩ කරන එකේ කැරෙන්නේ නමුත් පූර්ණ කාල සේවිකාවක්. And we had, meetings with the employees, Christians and non-Christians. Non-Christians were majority. And we had sessions because everybody can't come at one time because they have to do their work. So they would come in batches, 1 hour, and then we would have another batch for another 1 hour. And they were baptized by the Holy Spirit, the non-Christians, okay? And they all spoke in tongues and they got their healing and they got their miracle. And after the office hour, we would go out to the villages, to the home for the aged, and we saw mighty signs and wonders. And the best thing is the healing took place not through my hand, through their own hand and through the hand of my director's wife. ඉතින් මොකද උනේ අපි කොස් දවස් 10ක් ගත කරා ඒ ස්ථානයේ අපි ක්‍රිස්තියානියයි වෙනම ගැනීම කරා අපිට නොහැකුමත් සමග වෙනම කරා නමුත් දෙවියන් වහන්සේ ක්‍රියා කරන්න පටන් ගත්තා ඔහුට ඒ කාර්ය බහුලත්වයේ අනුව ඔහුගේ කාලසටහන අනුව ඔහු පැයක් කණ්ඩායමක් කරන ඊළඟ තවත් පැයක් තව කණ්ඩායමක් කරනවා ඒ වගේ සැසිවාර වෙනම ගත්තා දෙවියන් වහන්සේ පුදුම ලෙස ක්‍රියා කරා ඔහු සුවයට ගත්තා ඔහු අන්‍ය භාෂාවෙන් කතා කරන් ගත්තා නොහැදිරිවන්තයන් සහ ඔහුගේ අත්තුලිකුත් දෙවියන් වහන්සේ සුව කරන්න ගත්තා प्लस තවද මගේ අධ්‍යක්ෂකතුමාගේ භාර්යාව වගේ තුලින්ම දෙවියන් වහන්සේ සුව කරන්න ගත්ත මනුස්සයන්ව. ඊට පස්සේ ඔහුගේ නිවාස වලට පවා අපි කොහොම අපි සේවය කරා. Hallelujah. 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 Because when I saw my spiritual father opening deaf ears and blind eyes, he taught us that the same power is in me as well. And when we learned and we also saw the same result, now it is our duty to go and teach everyone that the same power is in you as well. ඉතින් මගේ ආත්මික තාත්තා මේ දේ කරනකොට මම දැනගත්තා මට ගෙන්නුවා ඔහු අප තුලත් ඒ ඔහු තුල ක්‍රියා කරන බලය අප තුලත් ක්‍රියා තියෙනවා කියලා. ඉතින් මම ඒ දැක්ක දේ මම ගොස් අනිත් අය තුලත් අපි කරන්න ගත්තා. You know what happened after the 10 days meeting? I go back and she calls me and she tells me, you know what happened? I did not even realize I was so focused on this 10 days on others, giving the gospel to others, praying over others, but there is not even a single trace of tumor in my body. Everything has vanished. මොකද දැන් කරේ මම දාස්තායි වෙන්න ගම් ආවන් පස්සේ ඇමට ෆෝන් කරලා කිව්වා මම ඇත්තට තේරුම් ගත්තේ නැහැ මම එතරම් මගේ අවධානය මේ රැස්වීම වලට මේ අන්න ආදී කෙනේ යොමු කරන් හිටියා. නමුත් අවසානයේදී මම නොතේරෙන්නම මගේ ශරීරයේ තිබුණා මේ හැම ගෙඩියක්ම මුලින්ම සම්පූර්ණයෙන් මම සුව ලබලා. Hallelujah. Hallelujah. You know, they are in the place that is my hometown, the place where I want to run away from. Today, they conduct all my meetings in that hometown. And what happened is, people were calling us and we could not give our dates because we didn't know where to leave and where to go. At last, my doctor said, it is not possible for you to run everywhere. You sit in one place and you preach. We will record it and we will start a separate TV channel and you will be preaching in that channel. ඔව් මගේ ගමේ හිටපු
කට්ටියක් ගමේ මම ගමේ එළියට එන්න දැන් මම වෑයම් කරේ. නමුත් ඔව් ගමේම හිටපු අය ඔව් මොකද කරේ ගමේ තමයි ඔවුන් සංවිධානය කරේ හැම රැස්වීමක්ම. නමුත් ඔවුන් දැක්ක මගේ කාර්යබහුලත්වයත් එක්ක මට ආසාව වෙන පරිදි මට සේවය කරන්න ව්‍යාප්ත වෙන්න බැරි නිසා මම කිව්වා ඔබ මෙහෙම කරමු. ඔබ එක තැනක ඉඳලා දේශනා කරන්න අපි ඒක පටිගත කරන්න අපි ඔබ උදෙසා ටීවී channel එකක් ඔස්සේ අපි ඔබගේ දේශනාවන් ඔබගේ සේවාව අපි ව්‍යාප්තව රට පුරා අපිට ව්‍යාප්ත කරන්න පුළුවන් කියලා ඔවුන් ඒ ආකාරයෙන් ඔවුන් දායක වුණා. හalleluya. Hallelujah. Hallelujah. A few months back, the TV channel started, and it is a 24 hours channel. I'm the only preacher who comes in that TV, and the word of God preached 24 hours without any advertisement and without asking of any donation. ඉතින් මේ මාස කිහිපයක් තිස්සේ මේ ටීවී channel එක පටන් ගත්තා. මේ ටීවී channel එක දේශනා කරන එකම දේශකව මමයි. නොනවත්ව කිසිම ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් අරගෙන කරලා සල්ලි හොයන්නේ නැහැ. කිසිම ආධාරයක් ඉල්ලන්නේ නැහැ. සහ මුලින්ම ඒක ස්පොන්සර් කරලා ඉවරයි. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ පැය 24ක් ඔස්සේ නොනවත්ව ඒ ටීවී channel එක තුලින් දේශනා වෙනවා. Hallelujah. Hallelujah. I don't know how many of them are working for this channel. I don't know how much they spend, how many lakhs they spend, how many millions they spend. I don't know how many of them are being given salary. They are doing the editing, the TV channel cost, and all this they are not doing in the name of the company. They are doing it in the name of GCILM TV. මේ මම දන්නේ නැහැ කී දෙනෙක් මේ ටීවී channel එක පිටස්ස වැඩ කරනවද කී දෙනෙක් මේ පටිගත කරන ඒවා අරගෙන ඔව් මේක අඩු කරලා වැඩි කරලා මේව කරලා ඇඩ් කරේ කිසි දෙයක් මම දන්නේ නැහැ කරන්නේ කවුද මොකද්ද කියලා. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ ඒ දේ කරනවා මේ හැමදේම ඔව් කරන්නේ JCIL කියනවා ජොන්සන්ගේ වැඩ කරනවා මේ සේවා ජාලේ නාමයෙන් ඔව් ඒ දේ කරනවා. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. දෙවියන් වහන්සේ ස්තුති You වේවා. know, they book all my flight tickets. ඔව් තමයි මගේ හැම ගමන් ටිකට් පත් ෆ්ලයිට් එකේ ප්ලේන් එකේ ටිකට් පත් බුක් කරන්නේ. Just imagine a company where I went as an ordinary employee. Today, that company is spending lakhs of money, which millions of money, which I don't know, every month. And I have never gone to them asking them for anything. I was only running away from them. But you just imagine how God's plan is. Even before I went into that job, He had already planned all this. But only when you submit and when you obey and when you do what the Lord has called you to do, that is how God will supernaturally open doors for you. ඔබට හිතන බලන්න දෙවියන් වහන්සේ කෙලෙසද උන්වහන්සේගේ සැලැස්ම අප තුලින් ක්‍රියා කරන්නේ අපි උන්වහන්සේගේ යටහත් වෙලා උන්වහන්සේගේ වචනයට අවනත වෙලා උන්වහන්සේ 100% විශ්වාස කරලා අපි පියවර තියනකොට උන්වහන්සේ පුදුමදී අප තුලින් කරන්න යනවා. මම කවදාවත් ඔවුන්ගේ පිටපස්සේ ගිහලා මුදල් ඉල්ලන්නේ නැහැ. උන්ට උපකාර කරන්න කියලා නැහැ. ඔවුන් ලක්ෂ ගණන් මිලියන ගණන් මගේ මේ ට්‍රැවල් මං යන හැමතැනකටම අවශ්‍ය දේ මට සපයනවා. කිසිම මට හිතා ගන්නත් බැහැ දෙවියන් වහන්සේගේ සැලැස්ම කොතරම් මනහරද කියලා. Hallelujah, Jesus. When he was planning to start this TV channel, he told me you have to sit in the studio from morning till evening, 10 days. You have to speak to the camera. I told him I can't do that. ඔහු මේ ටීවී channel එක පටන් ගත්තම ඔව්වා ඔබ දවස් 10ක් උදේ ඉඳන් හැන්දෑවකම කැමරා එකට ඉඳගෙන ඔබ කතා කරන්න දේශනා කරන්න වෙයි කියලා මම කියා සිට සමා වෙන මට ඒක කරන්න බෑ. I said I can't speak to a camera. I am used to see people's eyes and see the expression and speak. මම පුරුදු මේ කැමරාව දිහා බලන්න මම කතා කරන්න මට පුරුදු මිනිස්සුන් දිහා බලලා මිනිස්සුන්ගේ මුහුණ දිහා බලලා දේශනා කරන්න. I told him you bring the camera when I am speaking and you record. මම කියා සිටියා මම දේශනා කරන තැන් වලට ඔබ කැමරා එක ගේන්න ඔබ ඇවිල්ලා ඔබ රෙකෝඩ් කරන්න කියලා. I all the time forget that he is the director of the company. මට හැම වෙලේම මම අමතක කරනවා ඔහු තමයි මම වැඩ කරපු තැනේ අධ්‍යක්ෂකතුමා කියලා. And he would really send the cameraman wherever I go and he would record. ඉතින් මම යන්නේ හැම තැනක මොකද කරන්නේ ඔහු කැමරාමන්ව යවනවා මම යන තැන වලට රෙකෝඩ් කරන්න. But the problem is when we go to the villages, we don't have proper, setting audio, and it was not happening. නමුත් අපි ගම් වලට ගියාම ඇතුලේ ගම් වලට ගියාම ඒ ස්ථානවල පහසුකම් නැහැ හරියාකාරව පටිගත කරන්න නැත්නම් රෙකෝඩ් කරන්න. He must be wondering, all the people are coming and asking, give us a TV channel, for the low price. And this girl we are giving and she is running away. ඉතින් ඔහු හිතනවා ඉතින් අපි මිනිස්සු හැම වෙලේම හිල්ලනවා අපට ටීවී channel එකක් දෙන්න. නමුත් අපි මේ මොහොත නෑට නොමිලේ දෙන්න නමුත් මෙයා මේකෙන් පලා යනවා. Then I spoke to my spiritual father. I told him, he's telling me to speak to the camera. How do I sit morning till evening and speak to a camera? ඉතින් මගේ ආත්මික තාත්තට මම කියා සිටියා මොකෝ කියනවා මට කැමරාවක් ඉදිරියේ ඉඳලා කතා කරන්න එක මම කොහොමද උදේ ඉඳන් හැන්දෑවට කල්පේ කැමරාවක් ඉදිරියේ දේශනා කරන්නේ. He asked me one question. ඔව් මම එක ප්‍රශ්නයක් අහුවා. Is faith believing or feeling?
ඇවිහිල්ල කියන්නේ විශ්වාස කිරීමද නැත්නම් හැඟීමද කියලා. I said believing. මම ගෝ විශ්වාස කිරීමයි. So are you going to go by your feeling, or you are going to believe that God has called you and you are going to do your job? ඔබ හැඟීමත් දිවත් වෙන්න යනවා නැත්නම් ඔබ විශ්වාස කරන්න යනවා දෙවියන් වහන්සේ ඔබ කැඳවනවා කියලා ඔබ ක්‍රියා කරන්න යනවා. I said okay. I will believe even though I won't speak. මට හැඟීම් නැතුණත් මම විශ්වාස කරනවා කියලා මම කියනවා. The first day when I went and sat in the studio, ප්‍රථම දවසේ මම ස්ටුඩියෝ එකේ ඉඳගත්තා. I made my director's wife to sit next to the camera. මම මගේ අධ්‍යක්ෂතුමාගේ භාර්යාවට කියාසිට කැමරා එක ළඟින් ඉඳගෙන And her friend was there, her next to that, at the other side of the camera. කැමරාවේ අනිත් පැත්තේ යාගේ එහෙලියක් හිටියා. So I told them, see, I'm going to preach to you all. මම ඔයගලට දේව දේශනා කරන්න යන එක මම කෝ කැමරා එක ගාව. And I started to preach. ඉතින් මම උඩ දේශනා කරනවා කවුරුත් නැවුම් දෙන්නට දේශනා After කරනවා. the first slot, පළවෙනි සතිවාරයට පස්සේ the cameraman said, your eyes is rolling here and there. See the screen, you should not see here and there. You should only see the lens. කැමරාමන් කියා සිටියා ඔබගේ ඇස් එහෙම යනවා කියලා පේනවා ඒ නිසා ඔබගේ ඇස් එහෙම දුවන්න බෑ ඔබ කැමරා එක දිහා බලන්න ඕනේ කියලා කියා සිටියා. Because only then the people can see that you are seeing them. ඒක තමයි බලන අයට පේන්නේ ඔබ ඒ උන්දියා බලා දේශනා කරනවා Then කියලා. I said, okay. හරි. I said, Lord, I don't know. You have called me, then it is your duty to take control. And I started to see the lens and speak. You won't believe, I can no more see the lens, I could see people. ඊටද මම මොකද කරේ මම කිව්වා ස්වාමීනි වහන්සේ මාව කැඳවන්න. වහන්සේ මේ දේ මට කරන්න උපකාර කරන්න කියලා. මම තීරණය කළා මම කැමරාවේ ලෙන්ස් එක දිහා බලාගෙන මම දේශනා කරන්න පටන් ගත්තා. ඔබ විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. මම කැමරාවේ ලෙන්ස් එක දිහා බලාගෙන දේශනා කරත් මට තවත් කැමරාවේ ලෙන්ස් එක නෙමෙයි පේන්නේ මට මිනිස්සු පේනවා කැමරා ලෙන්ස් එක තුලින්. Hallelujah. Hallelujah. Remember one thing, what the God has called you to do, you can never do it with your own strength, with your own money, with your own ability, with your own talent. What God has called is always beyond your own strength. මතක තියාගන්න එක දෙයක්. දෙවියන් වහන්සේ ඔබ කැඳවපු දේ කරන්න ඔබට කවමදාවත් ඔබේ ශක්තියෙන් ඔබගේ හැකියාවෙන් ඔබගේ ආර්ථිකයෙන් ඔබගේ තිබෙනා වූ දීමනා ඵලයෙන් වලින් ඔබට කරන්න බෑ. ඒක දෙවියන් වහන්සේ තුළ දෙවියන් වහන්සේගේ ශක්තිය, දෙවියන් වහන්සේගේ තාලෙන්ත, දෙවියන් වහන්සේගේ සැපීම තුලින් තමයි ඒක අත්පත් කරගන්න පුළුවන් වන්නේ. What the Lord has called you to do, you can do it only by depending on Him and His strength. Only depending on Him. That is the time you are no more a natural person walking in the natural life, but now you become a supernatural person. ඔබ දෙවියන් වහන්සේ කැඳවපු දේ කරන්න ඔබට තමත් ඔබගේ ස්වභාවික තාලෙන්ත මත ඔබට ඉන්න බෑ. ඔබ ස්වාමීන් වහන්සේගේ ස්වභාව උත්තරීතර තාලෙන්ත මත ක්‍රියා කරන්න අවශ්‍යයි. ඔබ ස්වාමීන් වහන්සේ තුලින් ගමන් කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Okay, let's go to Mark 11 අපි මාර්ක් සුභාරංචි පොතේ 11 වන පරිච්ඡේදය from verse 23. 23 වන පදය. Okay, I will take it. කටියට කම්මැලිද නැහනේ? හalleluya. Hallelujah. හalleluya. Shall I continue? හalleluya. දෙකම දේශනා කරන්නද? Yes, amen. හවුද නැද්ද? කොහොම නෑ වගේ. හවුද? Yes. Yeah, thank you. Okay. Mark 11 from verse 23. මාර්ක් 11 ස්තුතිය සිට. Can someone read in English? ඉංග්‍රීසියෙන් කාට හරි කියවන්න පුළුවන්ද? brother. Okay, 4 minutes. It's okay. You have English? Bible. Shanaka, you have my Mark 11 වන පරිච්ඡේදයේ from what's the verse? From verse 20. Yeah, I can read. Okay. Okay. Truly, I tell you, verse 23, Mark 11, verse 23. 23 වන පදයේ සිට Truly, I tell you, if anyone say to this mountain, is there anybody who can read English? okay. That's okay, yeah. Dashi. Okay. Mark 11 විස්තර කවුරුද කෙනෙක් කියවද මම ඉංග්‍රීසියෙන් කියවන්න. දැන් සමහර ඉංග්‍රීසියෙන් දෙනවා. සබවක් උඹලාට කියමු. කවරෙකු මේ කන්දට කතා කොට ඉදිරි මොහොතේ ඇදෙන්නයි කියා තමාගේ සිතින් සැකනකොට තමා කියන දේ සිදුවේ යයි අදහන්නේ නම් ඒක ඔහුට සිදුවන්නේ. Okay. Doesn't say, truly I tell
only the anointed, only the preacher, only the pastor, only the priest? Is it given any condition? Truly I tell you, if anyone says to this mountain, go throw yourself into the sea, and does not doubt in their heart, but believes that they say will happen, it will be done for them. මේ ස්ථානයේ කතා කරනවාද සැබෑවක් මම ඔබට කියමි සභාපාලකවරයා නැත්නම් ආලේපලක් තනත්තා නැත්නම් පාස්ටර් කියලා කතා කරලා මේ කන්දර කතා කරොත් කියලා සමාන කරනවාද? The scripture says, truly I tell you, if anyone. නමුත් මේ වචනේ සඳහන් කරන්නේ සැබෑවක් ඔබට කියමි කවරෙක් නමුත් මේ කන්දර කතා The කරනවා. scripture says, whosoever. කවරෙක් නමුත් මේ කන්දර කතා කරොත් It never says even Christian. ඒකේ කියන්නේ කිතුමෙක්වත් නෙමෙයි. There is no condition in that. ඒකේ කිසිම ආකාරයේ කොන්දේසියක් කමලා නැහැ. The scripture says, whosoever. කවරෙක් නමුත් මේ කන්දර කතා කරොත් Is it given that whosoever pray about the mountain? ඒ ස්ථානේ කියනවාද කවරෙක් නමුත් කන්දට යාඥා කරන්න කියලා? Is it there like that? එහෙමද කියන්නේ? කියන වචනයක් කරේ එහෙමද කියන්නේ? Is it there like that? Or බයිබලයේ තියෙනවද? No. pray about the mountain or say to the mountain? කියන්නේ කන්දට කතා කරන්නද නැත්නම් කන්දට යාඥා කරන්නද? That means Jesus is saying that I have given you authority in your tongue to move mountain. ඒ කියන්නේ යේසුස් වහන්සේ කියනවා මම නුඹට ආධිපත්‍ය දී තිබෙනවා ඔබගේ දිවට කන්දට කතා කරන්න. How did God create the universe? කෙලෙස දෙවියන් වහන්සේ මේ විශ්වය මවනු ලැබුවේ. Hebrews 11:3 says that God created the universe, the worlds, by speaking, by words. හේබ්‍රු 11:53 වන පදයේ කියනවා දෙවියන් වහන්සේ මේ විශ්වය ඇදහිල්ලෙන් ප්‍රකාශ කරමින් මේ විශ්වය මවනු ලැබුවා කියලා. In Genesis chapter 1, we see that the Lord spoke and things came into existence. මේ උපත පොතේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ සඳහන් කරන ආකාරය අපි දකිනවා දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනු ලැබුවා කියනු ලැබුවා ඊට පස්සේ හැම දෙයක්ම පටන් ගත්තා කියලා. In the book of Genesis chapter 1:26, we see that God created man in the likeness of God. අපි ඒ ආකාරව දක්නවා උපත පොතේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 26 වන පදයේ දෙවියන් වහන්සේ මිනිස්යාව වහන්සේ සමානත්වයට සහ ස්වරූපයට මවනු ලැබුවා. The verse 26 says that God created man in his likeness and he said, let them have dominion. ඒ ආකාරයෙන්ම උපත් 26 පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 26 කියනවා ඔවුන්ට ආධිපත්‍ය ඔවුන් මේ ආකාරයෙන් ක්‍රියා කරන්න කියලා. He did not say let us and them have dominion. He said let them have dominion. දේවචනේ කියන්නේ නැහැ දෙවියන් වහන්සේ කියනවා අපි සහ ඔවුන් මේක පාලනය කරමු කියලා. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ වචනේ කියන්නේ ඔවුන්ට ආධිපත්‍ය දීලා ඔවුන් පාලනය කරන්න කියලා. For example, if you have a small property ඒ වගේම තමයි ඔබට යම් කුඩා ඉඩමක් තියෙනවා නම් and you're building a beautiful house on that, ඔබ ඊටමත් ලස්සන මනහර නිවසක් ගොඩනගනවා නම් that is your land, it is your house, ඒක ඔබගේ නිවස ඔබගේ ඉඩම. but you are giving it to somebody as a gift and you are doing the registration in the other person's name. ඉතින් නමුත් ඔබ මේක තව කෙනෙකුට තිලිනියක් වශයෙන් දෙනවා. ඔබ මේක ලියාපදිංචි කරන්නේ අනිත් එක්කගේ නමකට නම් Even though it is your land, ඒක ඔබගේ ඉඩම වුණත් even though you build the house, ඔබ නිවස තැනුවත් after you give the house to the other person in their registration in their name, no more it is yours, now you have given it to that person. ඔබ මේ නිවස තාක්ෂණයට තිලිනියක් දීලා ඒ කෙනාගේ නමින් මේ ඉඩම ලියුවොත් තවදුරටත් මේ ඉඩමේ අයිතිය සහ මේ ඉඩමේ අයිතිවාසිකම ඔබට අයිතියක් නැහැ. In the same way, God created everything by His words. ඒ ආකාරයෙන්ම තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ මුළු විශ්වයම මවනු ලැබුවා. He created the sun, He created the moon, He created the star, He created the earth. උන්වහන්සේ ඒ ආසත් පොළවත් උන්වහන්සේ තාරකා ඉරත් සඳත් හැම දෙයක්ම මවනු ලැබුවා. But the earth, He gave it to man. නමුත් උන්වහන්සේ මේ පෘථිවිය උන්වහන්සේ මනුෂ්‍යයට බාර කරනු ලැබුවා. Can you read Psalm 115 verse 16? ගීතාවලිය 115 10 වෙනි පදය අපි කියවමු. ගීතාවලිය 116 ස්වාමින්ගේ ශුද්ධවන්තයන්ගේ මරණය උන්වහන්සේ ඉදිරියේ අනර්ථය. 116:15. Yeah, 115:16. සමා වෙන්න 115 16. ස්වර්ග වනාහි ස්වාමින්ගේ ස්වර්ගය. නමුත් පොළොව
උන්වහන්සේ මනුෂ්‍ය පුත්‍රයාට දුන්සේක. The heavens are the Lord's, but the Lord gave the earth to man. Hallelujah. So it is very clear that when the Lord created the entire universe, when He created the earth, everything belongs to Him, but the earth He gave it away to mankind. ඒක ඉතාමත් පැහැදිලි දෙවියන් වහන්සේ විශ්වය මවුරු කාලේදී උන්වහන්සේට සියල්ලක්ම අයිතිව තිබුණා. නමුත් උන්වහන්සේ පොළව මනුෂ්‍යයට බාර කරනු ලැබුවා. Hallelujah. 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 In the beginning, I was having so many doubts. Lord, why is this sickness happening? Why is this problem happening? If it is you, if you are good, if you are loving, then why did you allow? But later on, when I started to study the Word of God, I understood everything belongs to Him, but the earth is given to mankind. If there is sickness, then I am responsible for that. ඉතින් මම බැලුවා මගේ මුල් කාලේදී මනුෂ්‍යයන් රෝග වෙනවා, මනුෂ්‍යයන් දුර්වල වෙනවා, මනුෂ්‍යයන් හිඟකමින් යනවා, මනුෂ්‍යයන් බැලීන වෙනවා. ඇයි? ස්වාමීන් වහන්සේ නම් මේ පොළොව මැව්වේ. ඔබ වහන්සේ නම් පාන්නේ කරන්නේ කෙලෙසද මෙතන මනුෂ්‍යයන් පීඩනයට ලක් වෙන්නේ කියලා. නමුත් මේ වචනේ අනුව මම තේරුම් ගත්ත දෙයක් තමයි අද මනුෂ්‍යයා දුක් වෙනවා, අද මනුෂ්‍යයා රෝගීව ඉන්නවා නම්, මනුෂ්‍යයා හිඟකමින් යනවා නම්, පීඩිතව යනවා නම්, මනුෂ්‍යයාට දෙවියන් වහන්සේ ලෝකේ බාර කරලා ඉවරයි. මේ පොළොව ආධිපත්‍ය තියෙන මනුෂ්‍යයාට එමනම් ඒ ප්‍රශ්නේ වගකීම මා සතුයි. That's why God Himself has to become man to use the authority and power given to man. ඒක නිසා තමයි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල දෙවියන් වහන්සේ මනුෂ්‍යයට පිළියමක් ඔබට පිණිස ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මනුෂ්‍ය ආකාරයෙන් මේ පොළොවට පැමිණියේ. ඇයි දෙවියන් වහන්සේ මනුෂ්‍යයට වගකීම මනුෂ්‍යයට ආධිපත්‍ය දීලා නිසා දෙවියන් වහන්සේට මැදිහත් වෙන්න බෑ මනුෂ්‍යෙක් නැතුව. Hallelujah. 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 Yes. The book of Romans 6:16 says that to whom I yield myself, to whom I obey, to him I become a slave. දේවචනේ රෝගුත්තේ 6 වන පන්තියේ 10 වන පදයෙන් කියනවා මම යම් එකට අවනත වෙයිද මම යම් දෙයකට රටහත් වෙයිද මම එයි වහල්ලෙක් වෙනවා කියා. Yeah, you can read that verse. 6:16. Yeah. නුඹලා කීකරුකම පිණිස දාසයන් කොට යමකට නුඹලා බාර දෙන්නේ හොද එය මරණය පමුණවන්නා වූ පාපය වේවා ධර්මිෂ්ඨකමන පමුණවන්නා වූ කීකරුකම වේවා නුඹලා කීකරුවන එක දාසයන් වන බව නොදන්නවද? Praise the Lord. Is it there? Yes. Yes. To whom I obey, to him I become a slave. නුඹලා කීකරුවන එකට දාසයන් වෙනවා අපි. God did not give any power to the devil. දෙවියන් වහන්සේ කිසි ආධිපත්‍යයක් යක්ෂයාට දුන්නේ නැහැ. God did not give any authority to the devil. දෙවියන් වහන්සේ ඊසාතන්ට කිසි ආධිපත්‍යයක් දුන්නේ නැහැ. He gave power and authority to man. නමුත් උන්වහන්සේ බලය සහ ආධිපත්‍ය දුන්නේ මනුෂ්‍යයාටයි. He created man in his own likeness and image. උන්වහන්සේ මනුෂ්‍යයා මවුන් ලැබිය තමගේ සමානත්වයෙන් ස්වරූපේ. And he gave the dominion which he had to mankind in this earth. ඒ උන්වහන්සේගේ පාලන බලය උන්වහන්සේ දෙනු ලැබුවේ පවරනු ලැබුවේ මනුෂ්‍යයාටයි. The devil knew one thing, that he cannot destroy man. He did not have any power. නමුත් යක්ෂයා එක දෙයක් දැනන් හිටියා ඔහුට බලය නැහැ මනුෂ්‍යව විනාශ කරන්න. But the only power, the only weapon he has is deception and lies. නමුත් ඔහුට තිබුණා එකම බලය එකම අවිය තමයි බොරුව සහ රවටීම. That's why he came and he attacked Adam and Eve by giving them thoughts, by speaking to them lies. ඒක නිසා තමයි යක්ෂයා ඇවිල්ලා ආදම් සහ ඒවට සිපිලි දාලා බොරු කරලා ඔහුව රවට්ටුවේ. The Bible says, to whom I yield, to whom I obey, I become a slave to them, and that to whom I obey, that person will become a master of mine. ඒකත් දේවස්නේ කියන්නේ මම යම් දෙයකට කීකරු වේද මම ඒ දේ මහල්ලෙක් වෙනවා මම යම් දෙයකට අවනත වේද ඒ කෙනා මගේ ස්වාමියා වෙන්න යනවා. When the devil came and put pressure on me, and when he puts thoughts on me, the moment I obey, I yield. It is I who give my power and authority to the devil. It is not Hallelujah. God who gave power to the devil. It is I, when I obey the devil, I give my power to him. මගේ මනසට සිතුවිලි ආවම ඍණාත්මක අදහස් ආවම මම ඒවට ඉඩ දුන්නා මොකද වෙන්නේ? මම යක්ෂයාට ඉඩ දෙන්නේ මගේ ජීවිතේට ඇවිල්ලා බල සම්පන්න වෙන්න. මම දෙවියන් වහන්සේ මගේ ජීවිතේ යක්ෂයාට ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. නමුත් මම ඉඩ දෙනවා ඒ සිතුවිලි කටුකඩගෙන මගේ ජීවිතේ යක්ෂයාට ඇවිල්ලා පාලනය කරන්න. Hallelujah. එහෙම කරනවාද? Praise the Lord. Hallelujah. You know, when Jesus came to this earth, he actually was demonstrating and showing man what power he has given. He controlled the sea and he told, this power is given to you. You know how God created the universe? He created the universe by speaking words. But the same power is given to us to speak words and control the earth, but we fail to use the power that is given to us in the tongue.
යේසුස් වහන්සේ මේ පෘථිවියට අවදී නැත්නම් උන්වහන්සේගේ ඒ කාලය තුළ උන්වහන්සේ මොනවාද මිනිස්යාට නිදර්ශනයක් වුණේ මොනවාද උන්වහන්සේ මිනිස්යාට පෙන්වා සිටියේ උන්වහන්සේට බලය තියෙනවා ආධිපත්‍ය තියෙනවා කියලා උන්වහන්සේ මූද උන්වහන්සේ නිශ්චය කරා උන්වහන්සේට මිනිස්යාගේ රෝග සුව කරන්නට හැකියාව ලැබුණා උන්වහන්සේ සුභාධර්මයේ පාලනය කරන්නට උන්වහන්සේට හැකියාව ලැබුණා උන්වහන්සේට පෙන්වූ ආකාරයෙන් තමයි අපටද උන්වහන්සේ බලය ආධිපත්‍ය දී තිබෙනවා අප වටේ අපේ සමාජයේ අපේ වාතාවරණය වෙනස් කරන්නට උන්වහන්සේ අපට ආධිපත්‍ය සහ බලය දී තිබෙනවා Hallelujah. Hallelujah. Can 10 people together move a mountain? මනුෂ්‍යයන් 10 දෙනෙක් එකතු වෙලා හරි පුළුවන්ද හන්දක් අයින් කරන්න පහ කරන්න 20, 20කට පුළුවන්ද 100, 100ක් 200. 200 දෙනෙක් පුළුවන්ද හන්දක් පහ කරන්න Yes or no? පුළුවන්ද බැරිද So many are not needed. One is enough. එච්චර සංඛ්‍යාවක් ඕනේ එක්කෙනෙක්ට පුළුවන් හන්දක් පහ කරන්න Hallelujah. The problem with us is we are stuck in the physical body. නමුත් මොකද අපේ ප්‍රශ්නේ ඔබගේ මගේ ප්‍රශ්න දන්නවද මොකද්ද කියලා අපි මේ හන්ද පහ කරන්න අපි හදන්නේ අපි බලන්නේ අපි හිතන්නේ අපගේ කායික ශක්තියෙන් අපේ ශරීරයෙන් God created the whole universe using the power in His words. දෙවියන් වහන්සේ මොන විශ්වයම වැව්වේ උන්වහන්සේගේ වචන පාච්චය. And when God created man, He gave the same authority and power to us, not in the physical body, but in our tongue. දෙවියන් වහන්සේ මනුෂ්‍යව මානව ලැබුණු අවස්ථාවේදී උන්වහන්සේ ආධිපත්‍ය මනුෂ්‍යයෙක් දෙන්න ලැබුවේ ඒ ශාරීරික ශක්තිය තුල නෙමෙයි. නමුත් දිව්‍ය වචනය තුලයි. The same power to create is given to you and me. ඒ මැවීමේ බලය උන්වහන්සේ ඔබටත් මටත් දී තිබෙනවා. Hallelujah. Hallelujah. You know, Satan has no power, but he knew that I have power in my tongue. It is like this. I have a gun in my hand. The devil takes the same gun which I have and makes me to shoot me with my own gun. මොකක්ද බලන්න මේක තේරුම් ගන්න හොඳම උදාහරණය. යක්ෂයා දන්නවා යක්ෂයාට බලයක් නෑ මගේ ජීවිතේ කියලා. නමුත් යක්ෂයා දන්නවා මට බලය තිබෙනවා කියලා. හරියට මට තුවක්කුවක් තියෙනවා. යක්ෂයා මොනවද කරන්නේ? මගේ අතේ තියෙන තුවක්කුව අරගෙන යක්ෂයා මටම මම වෙඩි තියාගන්න ඒ තුවක්කුව පාවිච්චි කරනවා. මේ ආකාරයි අපේ දිව. Hallelujah. Because the devil knew that life and death is the part of my power. අපිසද යක්ෂයා දැනගත්තා මරණය ජීවනය දිවේ වසඟේ තමයි තිබෙන්නේ. All that he does is he puts pressure on me so that I speak death over my life. ඔව් කරන එකම දෙයයි අපේ ජීවිතේට පීඩනය දානවා කරදර කරනවා වල දෙනවා එවිට අපේ ජීවිතයට අපේ පවුලට අපි මරණය ප්‍රකාශ කරනවා අපේ දිවේ. Hallelujah. Hallelujah. That's what Jesus is saying. ඒක තමයි යේසුස් වහන්සේ කියන්නේ. Anybody who speaks to this mountain. මේ කන්දට කතා කරන කවුරු නමුත් But the problem is we always pray about the problem. නමුත් ප්‍රශ්නේ තමයි අපි හැම විටම වැඩි කාලයක් අපි ගත කරන්නේ ප්‍රශ්න ගැන යාඥා කරන්නේ. We speak about the mountain. අපි we speak. Many times our prayers are dangerous. අපි බොහෝ වෙලාවට අපේ යාඥාවල් ඉතා භයානකයි. Oh, my husband is drinking. Oh, my son has no job. Oh, my daughter is not married. Oh, I am sick. And you think you pray and you speak death over your own life. බොහෝ වෙලාවට අපි යාඥා කරනවා කියලා අපි ප්‍රකාශ කරනවා කියලා අපි උනාත් කරන්නේ අපේ පවුලට අපේ දරුවන්ට අපි කියනවා අනේ මගේ ස්වාමි පුරුෂයාට රැකියාවක් නැහැ අනේ මගේ දරුවා රෝගීව අනේ මගේ දරුවට බෑ මගේ ස්වාමි මගේ ආර්ථිකය හිඟ වෙනවා කියලා අපි යාඥා කරනවා ප්‍රකාශ කරනවා නමුත් අපි මරණය ප්‍රකාශ කරන්නේ. But when the time to pray is the time where I communicate with God, where the Lord teaches me how to speak, the Lord gives me instruction and I receive strength. And now the time to say is I follow the instructions which the Lord gave me. ඉතින් දෙවියන් වහන්සේ සමග කාලේ ගත කරනකොට උන්වහන්සේ වචන සමග කාලේ ගත උන්වහන්සේ මට කියා දෙනවා උන්වහන්සේ මට අනුශාසනා දෙනවා එලෙසද මම කතා කළ යුත්තේ මේ ලබා ගන්නා වචනේ කතා කිරීමෙන් තමයි අපි ජීවත් වෙ යුත්තේ. You know, the authority which God gave to Adam and the authority given to you and me is different. Yes. දෙවියන් වහන්සේ ආදම්ට බලනකොට ආදම්ට දුන්න ආධිපත්‍ය සම්වහන්සේ ඔබටත් මටත් දුන්න ආධිපත්‍ය වෙනස් කියලා දන්නවද? You know why? ඇයි දන්නවද? When God created Adam, He gave Adam authority only in this earth. දෙවියන් වහන්සේ ආදම්ව වැවුවන් පස්සේ දෙවියන් වහන්සේ ආදම්ට දුන්න ආධිපත්‍ය මේ පොළොව මත පමණයි. But when Jesus died and when He rose, නමුත් යේසුස් වහන්සේ මැරෙන්න උන්වහන්සේ මරණය පරාජය කරා Jesus පස්සේ is Son of God. දෙවියන් වහන්සේ යේසුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා So He had authority in the heaven.
උන්වහන්සේට ස්වර්ගීය ආධිපත්‍ය තිබුණා. He is also born as a man. උන්වහන්සේ මිනිසෙක් වශයෙන් උපන්නා. And now also he has a body of a man, දැන් උන්වහන්සේට මිනිසෙකුගේ ශරීරයක් not තිබෙනවා. the resurrection body. එයාලා නැවත නැගිටිනා වූ ශරීරයයි. So because he is born as a man, he has authority in this earth. උන්වහන්සේ මිනිසෙක් ලෙස ඉපදෙන නිසා උන්වහන්සේට මිනිසෙක්ගේ ආධිපත්‍ය තියෙනවා මේ පොළොවේ. Because authority is given to only mankind. ඒ මිනිසයාට පමණයි දෙවියන් වහන්සේ ආධිපත්‍ය පැවරුවේ. ඒක So නිසා because God is born as a man, now as God he has authority in heaven, as man he has authority in earth, and as God he has authority in hell. Now Jesus is saying, I am giving you the authority which I have on earth, on heaven, and under earth, and now go and use my authority and proclaim the gospel. හalleluya. යේසුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ නිසා උන්වහන්සේට ස්වර්ගීය ආධිපත්‍යය තියෙනවා. උන්වහන්සේ මනුස්ස ස්වරූපයෙන් පොළොවට ඉපදුන නිසා උන්වහන්සේට පොළොවේ ආධිපත්‍යය තියෙනවා. උන්වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ නිසා උන්වහන්සේට අපායේ ආධිපත්‍යය තියෙනවා. එම නිසා උන්වහන්සේ කියනවා මට ඒ ආධිපත්‍යය මම ඔබට දෙනවා. දැන් ඔබ ඒ ආධිපත්‍යයේ ගොස් ඔබ සුභාරංචි දේශනා කරන්න කියලා. එම නිසා ආදම්ට වඩා ආධිපත්‍යයක් අපට තියෙනවා. හalleluya. Thank you Jesus. That's why in the Old Testament you don't see anybody going and fighting against the spirit. Nobody resisted the devil. They had to go and have physical fight. But today you and I have power and authority over the devil. We don't need to go and fight against the flesh and blood. We have to fight and resist the devil because we have been given power and authority over every demon in this earth. මාත්‍යසාර අපි දක්න සුපන්න ජීවිතේ කවදාවත් මිනිසයන් ගොස් අන්ධකාර බලවේග වලට ඉහළ ආකාශයේ පහත් ක්‍රියා කරනවා බලවේගයට විරුද්ධව යාඥා කරන අවුන් ගිහිල්ලා ශක්තිය ඔව් මොකද කරේ යුද ප්‍රකාශ කළ යුද වලින් තමයි ජයගත්තේ. නමුත් අපි අලුත් කිසිුන් පැමිණෙනකොට අපිට බලය තියෙන අන්ධකාර බලවේග වලට විරුද්ධව යක්ෂයාගේ ක්‍රියාවන් වලට විරුද්ධව බැඳලා යක්ෂයා ඕනම යකෙක් ඕනම ආත්මයකට විරුද්ධව ආධිපත්‍ය දෙවියන් වහන්සේ ඔබට මතක් දී තිබෙනවා. හalleluya. Don't understand what God has put inside of you. දෙවියන් වහන්සේ ඔබ තුල දමා ඇති දේ ඔබ වටහාගෙන නැහැ. The only way to know what God has put in you is when you take the word, the Bible, the mirror. The mirror shows you who you are exactly in your spirit. The same spirit of Christ is dwelling inside of you. That's why Jesus said, you will do the same things which I did and you will do greater things than me. ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ වාචනේ මේ කැඩපත අරගෙන ඔබ ජීවනකොට ඔබ කැඩපත අරන් කැඩපතින් බාන්නකොට තමයි ඔබ දකින්නේ ඔබ තුල ඇති ආත්මයන් වහන්සේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල ඔබ කවුද කියලා. ඒක නිසා තමයි උන්වහන්සේ තුල අපට කරන්න පුළුවන් දේ අපි වටහා ගන්නෙ. ඒ ආධිපත්‍ය උන්වහන්සේ අපිට දී ඇති දේ තීරුම් ගන්නෙ මේ කරපතින් බාන්නකොටයි. Hallelujah. 2 days back we had a meeting for the doctors. How many years? 2 days back. 2 days. Come on. අදහස් දෙකකින් ඉස්සෙල්ලා අපි දොස්තරවරුන්ට අපි රැස්වීමක් තිබ්බා ලංකාවේ. And all the senior consultant, the anesthesian, the senior doctors were there. ඉතා ශ්‍රේෂ්ඨ වෛද්‍යවරු සිටියා. ඇවිල්ලා මිනිස්සුන්ට සෛල කර්ම වලට භාජනය කරන්න ඕනේ හැම ડોක්ටර්ස්ලා හිටියා. And I was sharing my testimony. මම මගේ සාක්ෂි බෙදාගත්තා වුණා. At the end, අවසානයේදී it looked like I'm speaking something. It doesn't look like it's real. ඒක හරියට අවසානයේදී දැක්කේ නිකන් මෙයා මොකක් හරි දෙයක් කියන සැබෑ දෙයක් නෙමෙයි වගේ. At the end, I called. Is there anybody who has any pain? Come. ඉතින් මේ දොස්තරවරුන්ගේ මම කිව්වා කවුරුරි වේදනාවෙන් ඉන්නවනම් ඉස්සර ගන්න. And they come, the senior most, the most educated, the most high, no, the who is in the high authority. That doctor, she walks and she comes out. ඒ හිටපු ශ්‍රේෂ්ඨම වෛද්‍යවරිය ඇය නැගිටලා ඉස්සරහට ගියා. And I called one more doctor. මම තවත් දොස්තරවරයෙක් අරගෙවුවා. And I told her, now, are you ready to speak to this mountain? මම ඇසුවා ඔබ දැන් සූදානම්ද මේ කන්දට කතා කරන්න? Because the Bible says when you speak to this mountain, the mountain has to obey when you speak with believing in your heart. මක්නිසා දේවචනේ කියන ඔබගේ හදවතින් ඔබ විශ්වාස කරලා ඔබ මේ කන්දට කතා කරොත් කන්ද ඔබට කිකුළු වෙනවා. And I told her to speak to the spine, to the vertebra, to the bones, to the joints, to the muscles, to the ligaments. මම කියන සිටියා ඒ කුඩුවල පෙනට ඒ vertebra එකට ඒ හැම joints වලටම කතා කරන්න කියා. Or maybe 2 minutes. She Did you spoke. like that? We did not shout, we did not අපි scream. කෑගෙන්නේ We just spoke in soft voice. අපි තාමත් මෙයා කලින් ආශි We කතා spoke to the bones, we spoke to the muscles. අපි මේ මසල් වලට පේශි වලට ඒ අඩකටු වලට කතා කරා. And then I told her, check your knees. මොකද ඒ කියලා සිටියා අපේ දනිසේ පොල්ස් කරපුණා. She moved her leg. ඒ කකුල ඇතුළු And she said, it's not possible. මේක වෙන්න බෑ. It's a chronic problem.
මේක ඇවිල්ලා මාත්‍යපරේට I'm a doctor. මම වෛද්‍යවරයෙක්. I know I can't get healed, but the pain is gone. මම දන්නවා මට සුව වෙන්න බෑ මේක තියෙන සුව වෙන්නේ නැති ලෙඩක්. නමුත් මගේ වේදනාව තියෙනවා. And then she went back home. ඇයි ගෙදර ගියා? And the next day, another doctor messaged me. තවත් වෛද්‍යවරියක් මට පණිවිඩයක් යවුවා. If you want, I can show the messages with me. මට ඕන නම් මට මෙසේජ් එක පෙන්නන්න පුළුවන්. And she messaged her, telling her that I can't believe it is really true. The pain is gone. One day has gone and the pain has not come back. I got healed. But as a person in the medical profession, I know it's a chronic problem. I cannot be healed of this thing. Chronic is, which is, yeah, it has to be for a long time and it's severe. It is not easily cured. ඉතින් මට මෙසේජ් එක එවලා තිබ්බේ මම වෛද්‍යවරයෙක් මට හිතා ගන්න බෑ මේ කොහොමද වෙන්නේ කියලා. මොකද මේක එහෙම ඉක්මනටම සුව වෙන්න බැරි රෝගය අසාධ්‍ය රෝගයක්. මේ වේදනාව නමුත් අද දවසක් පහුවෙලා තාමත් මේ වේදනාව පාවෙලා නැහැ. මම විශ්වාස කරන්න බෑ. After that meeting, they said, "Where are you going?" I said, "I'm going to teach in a house." They said, "We are coming." And they came. And after that, next day they called and they asked, "Where are you teaching?" I said, "I'm teaching so and so place." They called the reverend of the church and they said, "Can we have one more, for one more session?" And yesterday I said, "Okay, we can have." And again, the doctors came, few more other doctors came, and at the end of the session, we found a sister. She had a problem in the hand. She could not even move little because the pain was so terrible. ඉතින් ඒ රැස්වීමෙන් පස්සේ මොකද නෝ කතා කරාම හෙට කොයි ආයි කියලා. මොකද මම නිවසක මම මේ දේශනා කරන්න එක අපි දෙන්නම් කියලා කීප දෙනෙක් ආවා. ඊට පස්සේ පවුවෙන්ද කතා කරලා දේව රෙවරන්ඩ් කතා කරලා අපි කැමති මේ රැස්වීම වලට සහභාගී වෙන්න අපිට දෙන්න පුළුවන් කියලා. ඔවුන් ඒ රැස්වීමට පැමිණියා. ඒ වෛද්‍යවරියන් ඊට පස්සේ මේ රැස්වීමේ හිටියා අතක් සොලවන්න බැරුව කෙනෙක් හිටියා. And we just spoke to the bones. අපි ඊට පස්සේ ඒ මේ The hand, which she couldn't even move little, it went right up. ඇයට පොඩක්වත් සොලවන්න බැරුණු අත එකපාරටම උඩට මුස්සන්න හැකියාව ලැබුණා. And the doctors were seeing that. දොස්තරෝ ඒක දැක්කා. And they were wondering, what is this? ඔව් මන්න මොකද්ද මේ වෙන්නේ? How can this happen? මේක කොහොමද වෙන්නේ? And one doctor, she went back and in the evening I got a call. She said, after I went back, I got 3 patients and I did not give the medicine. I said, "Can I speak to your bones?" And I spoke and 3